जय जगन्नाथ समस्त को भगवान जगन्नाथ एवं धनवंतरी आशीर्वाद कृपारू आपण मैंने समस्ते बहुत भलरे थे आशा करुच्ची आउ बिना विलंब रे आउ किसी डेरी न करी आज आम आलोचना सत्र को आम आगेवा। तो आपण मैंने समस्ते जानते आज हूँ शनिवार एवं तीन शनिवार है आम किडनी रोग उपर आमर चर्चा चलती। प्रथम शनिवार दिन किडनी रोगर कारण विषय आम चर्चा चलता जे आमर कहीं को कारण आमर किडनी फेलियर हुए। द्वितीय सप्ताह किडनी फेलियर लक्षण विषय चर्चा है। तृतीय सप्ताह किछि किछि प्रयोग विषय माने किछि किछि औषध माने प्रयोग विषय किछि चर्चा होता। आज आउरी माने अधिक विस्तृत भाव में यार आमे चर्चा करबा जे आयुर्वेद गुडी करे आ कोन कोन सब रही से सब विषय रे हे पारे म आज किछि किछि माने औषधर नाम उच्चारण कला समय आपण मानू माने बुझा पड़िबो न पड़िबो। आज खाली माने खाली सुनि दियंत खाली औषधर नाम उरा तापर माने रेकॉर्ड माने सुनला परे जदि आपण मन रे जदि किछि संदेह अछि कोन से औषध विषय नै करी तापर मते प्रश्न करियो बोले गोटे गोटे औषध विषय रे अधिक विस्तृत भाव में आपण मानू मु कहि परिबी। तो आउ बेसी विलंब न करी ता आमे आज आरंभ करियो जिबा। तो एमिति माने कहा जाए जे किडनी फेलियर रे किछि माने मु काढ़ा विषय कहबी किछि माने जो काढ़ा माने कोन जो सिझेगिरी माने जहाँ भी माने आमे पाचन करिगिरी माने आमे सेवन करू ताकू काढ़ा बोली कहा जाए। काढ़ा कषाय एमती विभिन्न प्रकार तार नाम अच्छी तार प्रयोग रे तो से जहाँ भी हो तो से विषय रे आज माने कहबी किछि किछि काढ़ा विषय रे तापरे किछि माने रस रस औषध तापरे किछि माने आसब किछि अरिष्ट किछि गुगुलु किछि घिओ किछि तेल किछि चूर्ण किछि गुटिका आउ किछि माने आउ कोन आसब अरिष्ट हाँ किछि लेप विषय मध्य मु आपण मानकु सब कहबी। माने सब जगह मिश्रित आचार माने मिश्रित भाव में आपण मान सम्मुख आज मु उपस्थापना करा जाउछि जे किडनी जतले माने हमर फेलियर हे जो तो से परिप्रेक्षी रे आमे कोन कोन सब आमे माने सब प्रयोग माने करि परिबा। तो सर्वप्रथम आमे काढ़ा विषय आलोचना करवा जतले हमर किडनी फेलियर माने हमर जदि धन्य कि रोगी आसुछन्ती माने किडनी ताकर फेलियर हे जायछि तो आमे ताको कोन कोन औषध आमे प्रथमे देई परिबा से विषय रे माने आमे आलोचना करवा। तो सर्वप्रथम काढ़ा विषय आलोचना करवा। तो एमती कह जाए जे माने ए भितर आपनकर एमती नाही कहीं आयुर्वेद माने शास्त्र एमती कह जाए गोटे गोटे रोगर 600 प्रकार औषध अछि। तो एमती नाही जे माने आपण 600 जाक माने गोरसाद प्रयोग करिया सेमि नुह आम पाखरे से 600 भितर जोड़ा हमर माने अछि जो औषध से औषध आमे तार प्रयोग करबा दे परिबा एतरे किछ असुविधा नाही आश्चर्य नाही। तो प्रथमे आमे काढ़ा ऊपर चर्चा करबा। तो गोटे माने बिडंगादी काथ बोली कहि माने वर्णना अछि ताकू आमे दे परिबा बिडंगादी काथ को सेही माने सबु काढ़ार माने जो माने मात्रा पाखापाखि 30 रु 40 ml पर्यंत रहइबो। गोटे माने जदि वयस्क लोक ताल तो प्राय 50 ml पर्यंत दे परिबा जदि माने कम वयस्क ताल आमे 30 ml पर्यंत दे परिबा। 30 ml माने 6 चमच एकाथर को तो दिन को 3 थर 4 थर पर्यंत दे परिबा किछ असुविधा नहीं। तो माने प्रथमे काढ़ा माने नावरा सुन दियंतु जदि माने न बुझा पड़ुछि बा आपण जदि न मिलुछि ताले मते परे आलोचना कर परिबे। तो बिडंगा आदि काथ बोली माने आयुर्वेद माने प्रसिद्ध औषध अछि सेइथुरु आमे दिन को 3 थर 4 थर लेखे दे परिबा बिडंगा आदि काथ। तापर नले आ गोटे औषध आछि विशाल आदि काथ तापरे माने आ गोटे औषध दारबादी कल्क देवदारु क्षीरम देव द्रुमादि जोग क्षीरम पटोला आदि काथ पथ्यादि काथ पिप्पली मूलादि काथ पुनर्नवादि कल्क काथ पुनर्नवादि काथ पुनर्नवादि कषायम तापर पुनर्नवादि विशेष काथ तापर पुनर्नवादि स्वेद पुनर्नवाष्टकम पुति करंज रस काथ तापर पुष्णि पन्यादि श्रुतम काथ बिल्व पत्र रसादि काथ भुनिमादि कल्कह। माने ये जो जहाँ सब माने कषाय कहूची ये प्रकृत आयुर्वेद ग्रंथ गुड़िक वर्णना अच्छी या माने मो मन रू बाहर करी कहूनी आपण माने मन रखि तापर माने माने आउ कोन अछि अर्कादि काथ आर्द्रक स्वरस काथ आर्द्रक स्वरसम काथ काथ कुटजादि स्वेद ए प्रकार भाव रे यार माने विस्तीर्ण भाव रे यार माने वर्णना अछि। ये तो माने गला काढ़ार विषय माने यह को काढ़ा कहंतु बा कषाय कहंतु जहाँ भी तो काढ़ा रूप में माने आपण एतिक रूप में माने काढ़ा अछि आपण जे कोनसे गोटे काढ़ा आपनकर संग्रह माने करिकरी आपण ए सब माने प्रयोग करि परिबे। तो ये तो बोला आपनकर माने काढ़ा विषय एबे वर्षान माने चर्चा करबा कौन कौन चूर्ण सब रही माने आयुर्वेद रे जेमि हमर अभिपतिकर त्रिफला चूर्ण जाष्टिमध्य चूर्ण इन सब जेमि चूर्ण सब दिया जाय माने पाउडर
तो कौन कौन माने सब चूर्ण औषध अच्छी से विषय माने आम चर्चा करवा। तो एमती माने कह जाए चूर्ण उपर अजाद्यादि जोग बोली माने आयुर्वेदर प्रसिद्ध औषध माने किसी किसी कंपनी बनाऊना किंतु किसी किसी वैद्य माने यह तैयारी करछंती अजाद्यादि जोग बोली। तो अजाद्यादि जोग चूर्ण बोली माने गोटे औषध आसी जड़ा को माने प्रयोग करने द्वारा माने किडनी फेलियर जो माने जो मानकर बेसी बिंधा टना हुए बा माने बहुत दुर्बल हो जाती धई से माने होती श्वास रोग भाया माने 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 हालत पूरा खराब हो जाए माने एते दुर्बल हो जाती माने बसी मध्य पारंतनी पूरा एकदम स्ट्रेटली पूरा सीधा भाव में बसी पारंतनी। तो से माने बहुत बढ़िया काम करे ये मन था। तापर माने आ गोटे माने औषध कौन औषध विडंगादि चूर्णम बोली कही आसूची। तो सेटा माने आमे प्रयोग कर परिबा विडंगादि चूर्ण विशेषम बोली मध्य आसूची ताको मध्य आमे प्रयोग कर परिबा। तापर माने आसूची दशमूलादि चूर्णम तापर दार्वादि चूर्णम देव दार्वादि चूर्णम पाठाद्य चूर्णम पिपलाद्य चूर्णम पुनर्नवादि चूर्णम ये सब माने प्रकृति में आसूची माने चूर्ण माने ये सब औषध जाक। तापर कृष्णादि चूर्ण एते सब माने आपनकर आसला चूर्ण विषय माने जहाँ भी माने कहली माने अजाद्यादि चूर्ण ठारू नहीं कृष्णादि चूर्ण ये जिते सब चूर्ण ये सब किडनी फेलियर रे प्रयोग करा जाए माने किडनी फेलियर रे कौन कौन लक्षण देखिए तार विभिन्न प्रकार लक्षण अनुसार मध्य तार एथरू बाछिया पड़े चयन करा पड़े। तो ये सब तार चूर्ण सब प्रयोग करा जाए। तापर एबे वर्तमान आमे चर्चा करबा गुगुल उपरे को गुगुल वर्तमान हमर किडनी फेलियर रे हमर बहुत भल भाव रे माने काम करे। तो एमिति माने कहा जाए गुगुल रे गोटे अच्छे आपंकर गोखुरादि गुगुल माने बहुत प्रसिद्ध औषध गोखुरादि गुगुल आपण समस्ते जानते सब कंपनी माने तैयारी करछंती। तो गोखुरादि गुगुल आपण से प्रयोग कर पारिबे। तापरे चंद्रप्रभा चंद्रप्रभा बटी आपण दे पारिबे गुगुल रो प्रयोग कर पारिबे शुद्ध गुगुल आ गुगुल रो माने गुगुल आदि जोग चूर्ण बोली माने गुगुल आदि जोग गुगुल माने गुगुल आदि जोग गुगुल बोली माने गोटे औषध माने अच्छी आयुर्वेद रे ताकू आपण माने प्रयोग कर पारिबे माने किडनी फेलियर रे। तो देखिए बहुत बढ़िया रामबाण भाया से माने काम करे। आ गोटे अच्छी पुनर्नवादी गुगुल बोली पुनर्नवादी गुगुल से प्रयोग करेंगे। तापर आपण मैंने जानते किडनी फेलियर है माने सेठी हमर बातर माने मुख्य भूमिका रोचे। तो सेठी आपनकर षडशीति गुगुल तापर आपनकर षडशीति गुगुल हैला गोखुराती गुगुल हैला पुनर्नवादी गुगुल हैला गुगुल आदि जोग गुगुल हैला गुगुल शुद्धित गुगुल हैला। ता सहित आ गोटे गुगुल आसी हमर रसायन गुगुल बातारी गुगुल ए सब मध्य गुगुल मध्य आपनकर माने प्रयोग करेंगे जोड़ा कि किडनी फेलियर रे बहुत माने भल रामबाण भाया ये माने काम करते। तो ये माने गुगुल माने विषय रे माने हैला। तापर किछि अछि अबलेह उपरे अबलेह जिंदे हमर चवन प्राश जो अबलेह माने जो अछि। तो चवन प्राश भलिया अबलेह माने हमर आयुर्वेद रे मध्ये वर्णना अछि। तो सेथिरे मध्ये हमर माने वर्णना करे माने प्रयोग कर परिबे ना कोन कोन आपनकर आसीयो अबलेह रे ना अबलेह रे आपनकर आसीयो सर्वप्रथम दशमूल हरित की अबलेह माने दशमूल हरित की अबलेह दशमूल रू ही आपण बुझी पारुथिबे दशमूल आपनकर कोन करे ज्वर नाश करे तापर बिंधाटना को दूर करे शूल को दूर करे भोक को बढ़ाए जीर्ण शक्ति माने आसे वायुटा को समान करे आ वायु कारण होता जिते सब रोग से सब समान करे। ता सहित माने दशमूल आ कोन देह दुर्बलता मध्य दूर करे रक्त माने बढ़े जकृत को मध्य बल दिए प्लीहा को माने रोग दूर करे किडनी को बल दिए परिस्रा को ठीक आने माने एते सब माने काम करছে कहीं दशमूल मुख्य रूपे बात पित्त कफ त्रिदोष नाशक बोली माने कह जाए। ता से जो माने हरित की जोगुड़ा माने हुए अबलेह तो हरित की माने आमर कौन करे ना झाड़ा सफा कर किडनी को बल दब हरिडा माने एमती कह जाए ना हरिडा हूँ माँ सहित सामान तेणुक कौन कहते कि हरिचंद्र भाई तो दशमूल हरित की जो जोगड़ा जहाँ भी माने अच्छी से माने सतरे माने बहुत दमदार भाया माने काम करे। तो तेणुक माने प्रयोग करा जाए दशमूल हरित की बोली दशमूल हरित की किसी किसी कंपनी बनाऊंट ना किसी माने कौन माने विभिन्न माने किसी किसी वैद्य माने मध्य तैयारी करुँच। तो दशमूल हरित की माने दशमूल हरित की केते दि जाए जो माने पूरा सिवियर माने सिवियर किडनी फेलियर माने से माने बहुत किसी माने एते माने सिवियर किडनी फेलियर हम माने से डॉक्टर माने एलोपैथी डॉक्टर माने बाउडे देवे आपको जे ये आउ माने नहीं सेकेंडरी पर्सेंट ये भल हबनी आपन घर नहीं आतु जी दिन देखा कथा देखिए सेवा करने कथा करेंगे आउ आप सब पुओ झील नाती नातुन समस्त डाकी दिखाँ बंधुबांधव डाकी दिखाँ शेष दर्शन अंतिम दर्शन करने माने एमती कहीकि दशमूल हरित की प्रयोग करेंगे। किंतु गोटे कथा मन रखु एमती नुह सत्यवान भाई कहीदे हाँ मैंने एमती आम धरदा किंतु माने आयुर्वेद जोग रत्नाकर आचार्य कहती जे जदि माने वैद्य केवे कौन आयुष
ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ। ବୈଦ୍ୟକୁ ମାନେ ଆୟୁଷର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ଆୟୁର ମାନେ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ ଯେ ମାନେ ଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଆସିଲା, ହଁ ମୋ ପାଖରେ ଆୟୁ ଜମା ଅଛି ନେଇଯା, ମାନେ ଆୟୁ ନେଇଯା ବୋଲି, ଏମିତି ନୁହଁ। ଆୟୁଷ ଦେଇପାରେନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁଟାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଆରୋଗ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ମାନେ ପ୍ରାଣପଣେ ପ୍ରୟାସ କରିବ। ବୈଦ୍ୟର କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ଏତିକି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ତାର ଯଦି ମାନେ ବିପରୀତ ତାର ଅର୍ଥ ବା ତାକୁ ମାନେ କଣ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଯଦି ତାକୁ ମାନେ ବୁଝିବା, ତାହେଲେ ମାନେ ଅନର୍ଥ ହିଁ ମାନେ ମୂଳ ହବ। ମାନେ ଅର୍ଥକୁ ଯୋଉ ଅନର୍ଥ କରିବା ଯୋଉ କଥା କହନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମାନେ ଯାହାବି ମାନେ କହୁଛି ସେ ସବୁ ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଲେଖିଛନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆମକୁ ସତରେ ସେଠି ମାନେ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ମାନେ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ରୋଗମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ଯାହା ଔଷଧ ମାନେ କହୁଛି ସେ ସବୁ ଔଷଧ ଆପଣ ଟିପିକି ରଖନ୍ତୁ, ଅଥବା ଏବେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ଯାହା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣ ଟିପିକି ରଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ମାନେ ନିଜ ପରିବାରରେ ହଉ ବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘରେ ହଉ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମାନେ କିଏ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମାନେ ହେଲେ ମାନେ କିଏ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ, ତ ଆପଣ ଏଇ ଔଷଧ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବେ, ହଁ ଏଇ ରୋଗ ଔଷଧ ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ମାନେ କାମ କରେ, ତ ଆପଣ ମାନେ ସେଇଥିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଏତିକି ମନେଥିବେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଦଶମୂଳ ହରିତକୀ, ଇଏ ମାନେ ଭୟଙ୍କରରୁ ଭୟଙ୍କର, ଯେତେବେଳେ ମାନେ କିଡନୀ ସିଭିୟର ମାନେ ଭେରି ସିଭିୟର ମାନେ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ହେଇଥିବ, ସେଇଥିରେ ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ କାମ କରେ, ଏତିକି ମନେ ଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ପୁନର୍ନବା ହରିତକୀ ବୋଲି। ପୁନର୍ନବା ହରିତକୀ ବୋଲେ ଇଏ କଣ କରେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର କିଡନୀ ଫେଲିୟର ସହିତ ମାନେ ଦେହ ମୁହଁ ଏକଦମ ମାନେ ଫୁଲି ଯାଇଛି, ତା ସହିତ ପେଟଟା ଏକଦମ ମାନେ ଜଳଦର ଭଳିଆ, ଏକଦମ ହାଣ୍ଡି ଭଳିଆ, ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଭଳିଆ ବା କଖାରୁ ବୋଇତାଳୁ ଭଳିଆ ମାନେ ଏତେ ବଡ ଫୁଲିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆଉ ମାନେ କଣ ହେଇଛି ନା ମାନେ ପେଟ ଫୁଲିଲା ଭଳିଆ ରହୁଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ତାକୁ ଦେଇପାରିବେ। କିଛି କିଛି ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ, କିଡନୀ ଫେଲିୟର ସହିତ ଲିଭର ମଧ୍ୟ ଇନଫ୍ଲାମେସନ ହେଇଥାଏ। ମାନେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୀ ସତ୍ରରେ ଜଣେ ମାନେ ଭଉଣୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଟା କଣ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି, ବର୍ତ୍ତିକା ପାଠକ ବୋଲି ସେ କହିଲେ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ହରିଦ୍ୱାରରୁ, ହରିଦ୍ୱାର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ। ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋର ବାପାଙ୍କର ମାନେ ଡାଇବେଟିସ ଥିଲା, ଡାଇବେଟିସ ନର୍ମାଲ ହେଲା, ଲିଭର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଇନଫ୍ଲାମେସନ ଅଛି, କିଡନୀ ପୁରା ଫେଲିୟର ଅଛି, ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କଣ ଅଛି, ଜଳଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଅଛି। କଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମାନେ ସେ କୁହନ୍ତୁ। ସେ ତ ଯାହାବି ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ମଧୁମେହ ଥିଲା, ତ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଔଷଧ ମାନେ ମୁଁ କହିଦେଲି, ସେ ଯାହାବି ହଉ। ତ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବା ଆମେ, ପୁନର୍ନବା ହରିତକ୍ୟ ଅବଲେହ, ଏଇଟା ମାନେ ଯାହାର ମାନେ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ଥିବ, ପେଟ ଫୁଲିଲା ଭଳିଆ ଥିବ, ଜଳଜ୍ୱର ଥିବ, ତା ସହିତ କିଛି ନା କିଛି ଲିଭର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ, ତ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପୁନର୍ନବା ହରିତକୀ ଅବଲେହ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଦିନକୁ 4 ଥର 5 ଥର ଲେଖେ ତାକୁ ଚାଟି ଚାଟି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଚାଟି ଚାଟି ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିବେ, ତାପରେ କଣ କରିବେ, ଅଳ୍ପ ପାଣି ଟିକେ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଟିକେ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ନୁହଁ ଗରମ ପାଣି, ମାନେ 1 ଲିଟର ପାଣି ନେବେ, ଗରମ କରିବେ, ଫୁଟେଇବେ, ଯେତେବେଳେ ତାର 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ମାନେ 250 ml ପାଣି ବଞ୍ଚିବ, ତାକୁ ଛାଣିବେ। ସେଇ ଅଳ୍ପ ଉଷୁମ ପାଣି ଥିବ, ତାକୁ ସେଇ ପାଣି ଟା ପିଇବାକୁ ଦେବେ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ମାନେ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ସହିତ ଜଳଜ୍ୱର ଏବଂ ତା ସହିତ ଲିଭର ଇନଫ୍ଲାମେସନ ଅଛି, ଫେଟି ଲିଭର ଅଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। ଆଉ ମାନେ କଣ ହୁଏ, ଯୋଉମାନେ କିଛି କିଛି କିଡନୀ ଫେଲିୟର ମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଖାସ ମଧ୍ୟ ଲାଗିକି ରହେ, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ କିଛି କିଛି, ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆଜି ନହେଲେ କାଲିକି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବେ। ମାନେ ତାକୁ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନଥିବ, ମାନେ ଶ୍ୱାସ ଫୁଲିଲା ଭଳିଆ ଥିବ, ମାନେ ସତେ ଯେମିତି ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଥିବ, ଇନଫ୍ଲାମେସନ ଥିବ, କିଛି ନା କିଛି ମାନେ ମାନେ ଧଇଁ ମାନେ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ, ଛିଙ୍କ ହଉଥିବ, ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଖାସ ଏସବୁ ଲାଗି ରହିବ। ତ ସେଇ ସମୟରେ କଣ କରିବେ, ପୁନର୍ନବାଦୀ ଲେହ ବୋଲି ମାନେ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ପୁନର୍ନବାଦୀ ଲେହ ତାକୁ ମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଦେବେ। ପୁନର୍ନବାଦୀ ଲେହ ମାନେ ସେବନ କରିବା ଦ୍ଵାରା କଣ ହୁଏ, ତାର ମାନେ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ମଧ୍ୟ ମାନେ ଯେ ବଳ ଦିଏ, କିଡନୀକୁ ବଳ ଦିଏ, ତା ସହିତ ଯୋଉ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଖାସ ଯାହା ବି ହୁଅ, ସେ ଧୀରେ 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 ସେ ମାନେ କମିଯାଏ, ଏଇଟା ମନେ ଥାନ୍ତୁ। ତ ଇଏ ମାନେ ଏତିକି ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ସତରେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତରେ କାମ କରୁଛି, ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ଦେଖିବେ, ତାପରେ କହିବେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବ ଆମର କଣ, ମାନେ କୋଉ କୋଉ ଘିଅ ମାନେ ଆମର କାମ କରୁଛି ମାନେ କିଡନୀ ଫେଲିୟରରେ। ତ ଏମିତି ମାନେ କୁହାଯାଏ ଘିଅ ଉପରେ ଯେ ମାନେ ଘିଅ ଉପରେ ସବୁ ପ୍ରଥମେ ଅଛି ପଞ୍ଚକୁଳାଦ୍ୟ ଘୃତ ବୋଲି କହି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ସେଥିରେ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ରୋଗ ମାନେ ମାନେ କେବଳ କିଡନୀକୁ ସେ ବଳ ଦବ, ତାର କାମ ହଉଛି କେବଳ ସେ କିଡନୀକୁ ବଳ ଦବ, ଆଉ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଯୋଉମାନଙ୍କର କେବଳ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ଉପରେ କାମ କରିବାର ଅଛି, ସେମାନେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଔଷଧର ନାଁ ହେଲା ପଞ୍ଚକୁଳାଦ୍ୟ ଘୃତମ। ପଞ୍ଚକୁଳାଦି ମାନେ କଣ, ଆମର ଶୁଣ୍ଠି, ପିପଳି, ପିପଳି ମୂଳ, ଚବ୍ୟ ଚିତ୍ର, ଏଇ 5 ଜଣଙ୍କୁ ମାନେ ମିଶେଇଲା ପରେ ସମାନ ପରିମାଣରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପଞ୍ଚକୋଳ। ମାନେ ସବୁଥିର କୋଳ କୋଳ ପରିମାଣର, 1 କୋଳ ପ୍ରମାଣରେ ତାର ଔଷଧ ନେଇକି ମିଶେଇକି ତାକୁ ରଖନ୍ତି, ତାପରେ ତାକୁ ଔଷଧରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ପଞ୍ଚକୋଳାଦି ଘୃତକୁ ମାନେ ପଞ୍ଚକୋଳ ସହିତ ମାନେ ଘିଅରେ ତାକୁ ପାକ କରାହେଇଥାଏ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଔଷଧ ମାନେ ସବୁ ପଡିକିରି, ତ ସେ କିଡନୀକୁ ମାନେ ବହୁତ ବଳ ଦିଏ।
ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଉ କଣ ଅଛି ନା ପଟଳ ମୂଳାଦି ମାନେ ଘୃତ ଅଛି। ଏଇ ମାନେ ଏଇ ପଟଳ ମୂଳାଦି ଘୃତଟା ମାନେ କୋଉ ମାନେ କିଡନୀରେ କାମ କରେ ନା ଧରନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ମାନେ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଆସିବେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଯାକ ଘା ଘା ହେଲା ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଥିବ, ନହେଲେ ମାନେ ଖାଲି ଆଞ୍ଚୁରି ହେଲା ଭଳିଆ ହେଇଥିବ, ମାନେ ଫାଟିଲା ଫାଟିଲା ଭଳିଆ ହେଇଥିବ, ମାନେ ସେଇଥିରୁ ରକ୍ତ କିଛି ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ହଉଥିବ ବା ପୂଜ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ମାନେ ହେଇଥିବ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଏକଦମ ଜଳା ପୋଡା ହଉଥିବ, କେବଳ ଜଳୁଥିବ, ମାନେ ମାନେ ଗରମ ଲାଗୁଥିବ ଜଳା ପୋଡା ହଉଥିବ। ତା ସହିତ କଣ ହେଇଥିବ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ହେଇଥିବ। ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ ମାନେ ତାକୁ ମାନେ କାହାକୁ ମାଙ୍କଡ ଚୋବେଇଦେଲା ବା କୁକୁର ଚୋବେଇଦେଲା ନହେଲେ ସର୍ପ ଦଂଶନ କଲା, ତାକୁ ଏଲୋପାଥି ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ, ସେ ମାନେ ମେଡିସିନ ଯାହାବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ କଣ ହେଲା ତାର କିଡନୀ ଫେଲିୟର ହେଇଗଲା। ତ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏ ପଟଳ ମୂଳାଦି ଘୃତଟା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, କାହିଁକିନା ପଟଳ ମୂଳ ବିଷନାଶକ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପଟଳ ମୂଳର ଗୁଣ ହଉଛି ବିଷନାଶକ, ଆଉ ଘିଅର ମଧ୍ୟ ଗୁଣ ହଉଛି ବିଷନାଶକ। ତେଣୁ ପଟଳ ମୂଳ ପ୍ଲସ ଘିଅ ଏଇ ଦିଟା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଘିଅ ମାନେ ମିଶିକି ଯେତେବେଳେ ତେଲ ଘିଅ ତେଲ କହୁଛେ ଏ ଯୋଉ ଘିଅଟା ତେଲ ଘିଅଟା ଯୋଉ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବ ତ ତାକୁ ମାନେ କଣ କରିବେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ତାକୁ ଖୁଆଇଦେବେ, ଖୁଆଇ ତାକୁ କଣ କରିବେ ତାକୁ ତାପରେ ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ପିଆଇଦେବେ। ଏତିକି କରିବା ଦ୍ଵାରା ମାନେ ଯୋଉ ବିଷଜନ୍ୟ ଯୋଉ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ହେଇଥିବ ସେ କିଡନୀ ଫେଲିୟରରେ ବହୁତ ବଢିଆ ରାମବାଣ ଭଳିଆ କାମ କରିବ। ଏତିକି ମନେ ଥିବେ। ଆଉ ଯଦି କେବଳ ନର୍ମାଲ ଯଦି ମାନେ ମାନେ ଇଏ ରହୁଛି କିଡନୀ ଫେଲିୟର ତ ରହୁଛି କିଡନୀ ଫେଲିୟର ସହିତ କଣ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଦେହ ନାହିଁ ମାନେ ଗୋଡ ଜାକ ମାନେ ଟିକେ ଫୁଲିଲା ଭଳିଆ ରହୁଛି, ପାଦ ଆଣ୍ଠୁଠୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ଫୁଲିବା ଭଳିଆ ରହୁଛି। ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ସେଇ ସମୟରେ କଣ କରିବେ ମାଣକ ଘୃତମ ବୋଲି କହିକିରି ମାନେ ଗୋଟେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଔଷଧ ଆସୁଛି। ତ ସେଇଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲେଖେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ପିଆଇ ଦେବେ, ତାପରେ ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ପିଆଇ ଦେବେ। ତ ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେ ମାନେ ଫୁଲା ଟା କମିଯିବ। ତା ସହିତ ଆଉ କଣ ମାନେ ହେଇପାରିବ, ତା ସହିତ ଅଛି ପୁନର୍ନବା ଘୃତ ଅଛି, ପୁନର୍ନବାଦୀ ଘୃତ ଅଛି। ମାନେ ପୁନର୍ନବା ଘୃତ ପୁନର୍ନବାଦୀ ଘୃତ ଏ ଦିଟି ଯାକ ମାନେ କାମ କରେ କୋଉଥିରେ ନା ଯୋଉମାନଙ୍କର ମାନେ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ସହିତ କିଛି ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଏସବୁ ବଥା ହଉଥିବ, ମାନେ ବାତ ରୋଗର ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବ। ତ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପୁନର୍ନବା ଘୃତ ପୁନର୍ନବାଦୀ ଘୃତ ଏଇ ସବୁ ମାନେ ଦେବେ। ତ ଦେଖିବେ ସେ ସମୟରେ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମାନେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ବଢିଆ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆରାମ ମିଳିବ। ମାନେ ଯୋଉ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ହାତ ଗୋଡ ଯୋଉ ବଥା ହଉଥିବ ସେ ବଥାରେ ତାକୁ ଉପଶମ ହେବ ଏବଂ ତାକୁ ଆରାମରେ ଭଲ ନିଦ ହବ। ଆଉ ସେ ଆରାମରେ ଶୋଇପାରିବେ। ସେ ଶୋଇପାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ ଯେ ହଁ ମୋର ଧୀରେ ଧୀରେ କିଡନୀ ଟା ଭଲ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ତାକୁ ମାନେ ଖାଲି ମାନେ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ପୁନର୍ନବାଦୀ ଘୃତ ଆପଣ ଦେଇଦେଲେ ସେ କିଡନୀ ଟା ଠିକ ହେଇଯିବ, ସେମିତି ନୁହଁ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ ତାର କଣ କଣ ଲକ୍ଷଣ ରହୁଛି। ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଆଜି ମାନେ କହିଦେବି, ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ମାନେ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ରେକର୍ଡ ଶୁଣିଲା ପରେ ଟିପିକି ରଖିଦେବେ। ହଁ କିଡନୀର ଏ ଲକ୍ଷଣ ମାନେ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ଏ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ଏଇ ଔଷଧ କାମ କରୁଛି, କିଡନୀ ଫେଲିୟର ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ଏଇ ଔଷଧ କାମ କରୁଛି। ଆପଣ ତାକୁ ଲେଖିଦେବେ, ତାପରେ ସେଇଥିରୁ ଚୟନ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଔଷଧ ଦେବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଇଏ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛି। ବେଳେ ବେଳେ ମାନେ କଣ ହୁଏ ଆମର ମାନେ ସ୍ପ୍ଲିନ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଫୁଲିଯାଏ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ମାନଙ୍କର, ମାନେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ତାଙ୍କର ମାନେ ଅଧିକ ପେନ୍ ହୁଏ। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ମାନେ ପେଟ ମାନେ ସ୍ତନ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ତନ ତଳେ ଆଉ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ମାନେ ଇଏ ନାଭି ସିଧା ବାଁ ପଟେ। ତ ସେଇଠି ବହୁତ ଜୋରରେ ମାନେ ପୀଡା ହୁଏ, ଶୂଳ ହୁଏ ଏବଂ ତା ସହିତ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ହେଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆଉ କଣ ହୁଏ ନା ଏକଦମ ପେଟଟା ଏକଦମ ଫୁଲିଲା ଭଳିଆ ହେଇଥାଏ। ସତେ ମାନେ ଚିତେଇକି ଶୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉପରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପାଣି କଖାରୁ ରଖିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାନେ ଦେଖାଯିବ। ମାନେ ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ଫୁଲିକିରି ମାନେ ଥାଏ। ତ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଣ କରିବେ ପୁନର୍ନବାଦ୍ୟ ଘୃତ ବୋଲି ମାନେ ଆସେ। ମାନେ ପ୍ରଥମେ ପୁନର୍ନବାଦୀ ମାନେ ସେ ଦ ରେ ହର୍ଷ ଇ କାର ଲାଗିଛି, ଏଇଟା ଦ ରେ ଜ ଫଳା ଲାଗିକିରି ହଁ ଜ ଫଳା ଲାଗି ପୁନର୍ନବାଦ୍ୟ ଘୃତ ବୋଲି ମାନେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ପୁନର୍ନବାଦ୍ୟ ଘୃତ ଇଏ ମାନେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ମାନେ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ହେଇଥିବ ତା ସହିତ କଣ ହେଇଥିବ ସ୍ପ୍ଲିନ୍ ଫୁଲି ଯାଇଥିବ, ମାନେ ପ୍ଲିହା ବଢି ଯାଇଥିବ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଯଦି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ତନର ତଳେ ହିଁ ମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ତନର ତଳ ଭାଗରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ପୁରା ବିନ୍ଧା ଟଣା ହଉଥିବ। ମାନେ ଏତେ ଜୋରରେ ବିନ୍ଧା ଟଣା ହଉଥିବ ତାକୁ ଧରିକିରି ମାନେ ସ୍ତନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମାନେ ବିନ୍ଧା ଟଣା ହଉଥିବ। ତ ଆଉ ପେଟଟା ଫୁଲିଲା ଭଳିଆ ରହୁଥିବ। ତ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଣ କରିବେ ପୁନର୍ନବାଦ୍ୟ ଘୃତ ଟା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ତ ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢିଆ ମାନେ ଆରାମ ମିଳିବ। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ଆମ ଆଉ କିଛି କିଛି ରୋଗୀ ଏମିତି ଆସନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର କିଡନୀ ଆଜି ତ କେବଳ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ଉପରେ ମାନେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ କୋଉ କୋଉ ଔଷଧ ଦେବା ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିବ। ତ ଯୋଉମାନଙ୍କର କିଡନୀ ଫେଲିୟର ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ଦେଖିବେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଘା ହେଲା ଭଳିଆ ନରେ ମାନେ ଜୀବ ଧରିଲା ଭଳିଆ ମାନେ ମୁଖ ତାକୁ ମୁଖ ରୋଗ ମାନେ ମୁହଁର କିଛି ନା କିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ପାଇରିଆ ହେଇଥାଉ, ନହେଲେ ଦାନ୍ତ ମାନେ ବିନ୍ଧା ଟଣା ହଉ, ନହେଲେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ପାଟି ଆଁ ନ କରିପାରୁ, ଚୋବେଇଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ମାନେ ଯାହା ବି ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ପାଟି ଭିତରେ, ସେ ଜୀବର ହଉ ଦାନ୍ତର ହଉ ମାଢିର ହଉ ବା ମାନେ ଗଳାର ହଉ ସେ ପାଖରେ ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ତାର ହେଇଥିବ। ତ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଖଦିରା ଆଦି ଘୃତମ ବୋଲି କହିକିରି ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଗୋଟେ ଔଷଧ ଆସେ ଖଦିରା ଆଦି ଘୃତମ। ତ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଖଦିରାଦି ଘୃତ ଦେଇଦବା ଦ୍ଵାରା ତାର
किडनी फेलियर ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରେ। ତା ସହିତ ଯୋଉ ମୁହଁର ମାନେ ଯାହା ବି ଥିବ ମାନେ ସେ ଜୀବ ଧରିଥିବ, ଜୀବରେ ଘା ହେଇଥିବ, ପାଟିରେ ଘା ହେଇଥିବ, ରକ୍ତ ପଡୁଥିବ ବା ମାଢି ମାନେ ଫୁଲୁଥିବ, ଦାନ୍ତ ଗୁରା ମାନେ ଏମିତି ହଲୁଥିବ, କୋଉଟା ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ଦାନ୍ତ ଗୁରା ବିନ୍ଧା ଟଣା ହେଲା ଭଳିଆ ହଉଥିବ, ସେଥିରେ ବହୁତ ବଢିଆ କାମ କରିବ। ଔଷଧର ନାମ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଖଦିରା ଆଦି ଘୃତମ, ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ପାଖକୁ କଣ ହୁଏ, କିଡନୀ ଫେଲିୟର ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ମାନେ ଆସନ୍ତି, କିଡନୀ ଫେଲିୟର ସହିତ ମାନେ ମଳକଣ୍ଟକ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମଳ ଦ୍ୱାର ଟା ଦେଖିବେ, ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ମାନେ କଣ ହୁଏ, ସେଇଥିରୁ ମାନେ ଇଏ ବାହାରେ, ମାନେ ରକ୍ତ ମାନେ ବାହାରେ। ଆଉ ମାନେ ସେ ମଳ ଦ୍ୱାର ଟା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୁରେଇ ଦେଖିବେ, ସେ ପୁରା ଗୋଟେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ମଧ୍ୟ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାଇପାରୁନଥିବ। ମାନେ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ମାନଙ୍କର କଥା ମାନେ କହୁଛି, କାହିଁକିନା କିଡନୀ ଫେଲିୟର ମାନଙ୍କର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କଣ ବାୟୁ ହିଁ ବଢିକି ଥାଏ। ତ ବାତ ଦୋଷ ଯେହେତୁ ଥାଏ, ତ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମଳ ଦ୍ୱାରରେ ଆପଣଙ୍କର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯିବନି। ତ ସେଇଠି ମାନେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ କି ପୁରୁଷ ହଉ, ଆପଣ ସେଇଠି ମାନେ ଆଙ୍ଗୁଠି ସେ ପୁରେଇକିରି ମଳ ଦ୍ୱାରରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ବିନା କୌଣସି ସଂକୋଚରେ, ବିନା କୌଣସି ଲାଜରେ। ଯଦି ନ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ କେମିତି ତାର ମାନେ କୋଉ ମାନେ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ ମଳକଣ୍ଟକ ରୋଗ ହଉଛି 13 ପ୍ରକାର ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଏଇ ପ୍ରକାର 13 ପ୍ରକାର ମାନେ କଣ କଣ ମଳକଣ୍ଟକ, ସେ ସବୁ ତ ଆମର ଆଗରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଯାଇଛି। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମାନେ କିଛି ତାର କାରଣ, ହେତୁ, ଲକ୍ଷଣ, ନିଦାନ ଏବଂ ରୋଗର ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ ଆଉ ଔଷଧ ଚୟନ, ଏସବୁ ଯାକ ଯଦି ଜାଣିବାର ଅଛି, ଆମର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଡି ହେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେ ସବୁ ଯାକ ଆପଣ ପୁରା ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ମାନେ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। କାହାକୁ ନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସରୋଜ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନେ ଦେଇଦେବେ, କିଛି ମାନେ ବଡ କଥା ନାହିଁ। ତ ସେଇ ସମାନ ହେଲା। ତ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମଳକଣ୍ଟକ ମଧ୍ୟ ଥିବ, ତା ସହିତ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ପଡୁଥିବ, ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଣ କରିବେ, ଆୟୁର୍ବେଦର ଗୋଟେ ଔଷଧ ଅଛି ଚିତ୍ରକାତି ଘୃତମ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମାନେ ସେତେବେଳେ ଖଦିରାଦି ଘୃତ, ପୁନର୍ନବାଦୀ ଘୃତ, ଦଶମୂଳ ହରତକି, ମାନେ ଘୃତ ତ ବହୁତ ବହୁତ ଔଷଧ ଅଛି, ମାନେ ଔଷଧ ବହୁତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ଲକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ ଅନୁସାରେ, ଉପଦ୍ରବ ଅନୁସାରେ ଔଷଧ ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। ତ ମାନେ ଆମର କିନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ମାନେ କିଛି ଲୋକ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ କଣ କରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କିଡନୀ ଫେଲିୟର ହେଇଛି କଣ ଔଷଧ ହବ? ଆରେ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି କଣ ତା ସାଥିରେ, ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କାହିଁକି ପଚାରୁଛି, ତାର କାରଣକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ହେତୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ନିଦାନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ କରନ୍ତୁ ରୋଗର, କାହିଁ କହୁଛି, କାହିଁକିନା ତାର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ମାନେ ଔଷଧ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। ଧରିନିଅନ୍ତୁ ତାର ମାନେ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ହେଇଛି, ମଳକଣ୍ଟକ ହେଇଛି, ଆପଣ ତାକୁ କଣ କଲେ, ଆରେ ସବୁ ଜାତ କିଡନୀ ଫେଲିୟର କାମ କରୁଛି, ତାକୁ ପୋଟଲାଦି ଘୃତ ଦେଇଦେଲେ, ନହେଲେ ପୁନର୍ନବାଦୀ ଘୃତ ଦେଇଦେଲେ, ପୁନର୍ନବାଦୀ ଘୃତ ଦେଇଦେଲେ, ପୁନର୍ନବା ଘୃତ ଦେଇଦେଲେ, ଖଦିରାଦି ଘୃତ ଦେଇଦେଲେ, ମାଣକ ଘୃତ ଦେଇଦେଲେ, କାମ କରିବ କେବେ କାମ କରିବନି। ଯେହେତୁ ତାର ମଳକଣ୍ଟକ ଅଛି, ତ ମଳକଣ୍ଟକ ଯୁକ୍ତ କିଡନୀ ଫେଲିୟର କୋଉଟା କାମ କରିବ ନା ଚିତ୍ରକାତି ଘୃତ କାମ କରିବ। ତ ଚିତ୍ରକାତି ଘୃତ ହିଁ ମାନେ ତାକୁ ଦେଲେ ସେଇଠି କାମ କରିବ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ପୁରା କାରଣ ସହିତ, ହେତୁ ସହିତ ପୁରା ଡିଟେଲ ପୁରା ଆପଣ ମାନେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯାଦ୍ଵାରା କି ରୋଗଟା ପୁରା ଏକଦମ ମାନେ ସମୂଳ ନଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଆପଣ ମାନେ ଏଇଥିରୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ କଥା କହୁଛି, ବେଳେ ବେଳେ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ମାନଙ୍କର ମାନେ ଏବେ କହିଲି କିଡନୀ ଫେଲିୟର ସହିତ ମଳକଣ୍ଟକ ହେଇଥିଲେ, ମାନେ ଅର୍ଷ ଥିଲେ, ପାଇଲସ ଥିଲେ, ଚିତ୍ରକାତି ଘୃତ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାର ଅର୍ଷ ସହିତ ଯଦି ପତଲା ଝାଡା ହଉଛି ତାକୁ, ମାନେ ତାର ଝାଡାରେ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ମାନେ ତାକୁ ଝାଡାରେ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଅଛି, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଅଛି, ତାହେଲେ ଚିତ୍ରକାତି ଘୃତ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଝାଡାର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ତାକୁ ପତଲା ଝାଡା ହଉଛି, ତାହେଲେ ଚିତ୍ରକାତି ଘୃତ ମାନେ ବିଲକୁଲ ଦେବେନି, ଏତିକି ମନେ ରଖିଥିବେ। ଚିତ୍ରକାତି ଘୃତ ଯଦି ଦେଇଦେବେ, ତାହେଲେ ସେ କଣ ହବ, ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ, ପତଲା ହେଇ ପଳେଇବ, ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ପଳେଇବ। ତ ସେଇଠି କଣ କରିବେ, ଚିତ୍ର କୋତ୍ଥିତ ଘୃତମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଔଷଧ ଆସେ, ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମାନେ ଅର୍ଷ ସହିତ ଯଦି ପତଲା ଝାଡା ହଉଛି, ବୁଝିପାରିଲେ, ତ ସେଇଟା ଚିତ୍ର କୋଦ୍ଧିତ ଘୃତମ ବୋଲି ଗୋଟେ ମାନେ ଔଷଧ ଆସେ, ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ଵାରା ସେ ବହୁତ ବଢିଆ ମାନେ ପରିଣାମ ମିଳେ, ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତ ଇଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଲା ଘିଅର ମାନେ ଆମର ଏତିକି ଯାହା ମାନେ ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଛି, ଅନୁଭବର କଥା କହୁଛି। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ମାନେ ବହିରୁ ମାନେ ବାହାର କରିଲେ ମାନେ କହିଦେ, ବହିରୁ ବାହାର କରିକି କହିଲେ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ କିଡନୀ ଫେଲିୟର କମ ସେ କମ 100 ପ୍ରକାର ଘିଅ କହିବି, 100 ପ୍ରକାର ତେଲ, 100 ପ୍ରକାର ଚୂର୍ଣ୍ଣ, 100 ପ୍ରକାର ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡେ ମାନେ ଏତିକି କହିପାରିବି। ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଦ୍ୟ ମାନେ ଯାହା ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଯାହାର ସାର ସଂଗ୍ରହ କରି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେଲ ଉପରେ। ତ ତେଲ ଉପରେ ମାନେ ଏମିତି କୁହାଯାଇଛି, ତେଲରେ ଆରୋଗ୍ୟାଧିତ ମାନେ ତେଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ମାନେ କୋଉଥିରେ ମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ଏଇ ସବୁ ତେଲ ଅର୍ଥ କଣ, ନସ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି। ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର କିଡନୀ ଫେଲିୟର ହେଇଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ନସ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ତେଲଟା ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକିନା ତାର ଶରୀରରେ ବାୟୁ ବଢିଛି, ଆଉ ନସ୍ୟ ଦେବା ଦ୍ଵାରା ତାର ମସ୍ତିଷ୍କ ଗୁଡକୁ ପ୍ରଥମେ ବଳ ମିଳିଲା ପରେ ତାକୁ ମାନେ ସବୁ ସ୍ନାୟୁରେ ବଳ ମିଳିବ, ସ୍ନାୟୁ ବଳ ମିଳିବ, ନାଡି ବଳ ମିଳିବ, ତାପରେ ତାର ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ତାର କାମ ହବ, ଆଲୋଚକ ପିତ ଉଦାନ ବାୟୁ, ସେ ସବୁ ଯାକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ ହବ, ତ ତାର ଅପାନ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ସଂଯତ ରହିବ। ଅପାନ ବାୟୁ ସଂଯତ ରହିଲେ ତାର ମାନେ ମଳ ଶୁଦ୍ଧି ହବ, ମୂତ୍ର ମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ମାନେ ତାର ନିଷ୍କାସନ ହେଇପାରିବ। ତ ତାକୁ ଟିକେ ଦେହକୁ ବଳ ମିଳିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ତାକୁ ନିଜକୁ ଲାଗିବ ଯେ ହଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛି, ଭଲ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତେଲର ନସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ପେସେଣ୍ଟରେ।
ତ ନସ୍ୟ ମାନେ କଣ ଦେବେ ନା ନସ୍ୟର ମାନେ ପ୍ରଥମେ जो कहली आरोग्य ध्यातिते माने तेल बोली गोटे वर्णना अच्छे तो यहाँ माने को मानक देवे ना जो मानकर किडनी फेलियर सहित कफ थी माने नाक बंद है रोथो ना नाक सरसर हो खाली सुसा माने खाली नाक रोथे माने बेले बेले गरम हो देह नाकरू माने पानी पड़ुव माने से परिप्रेक्षी आप करेंगे आरोग्य धिते माने जो तेल अच्छी से तेलर नशा देवे तो से देखिए बहुत बढ़िया माने काम करे आउ गोटे माने किंतु जदि धन्य तो तार बात माने तार बढ़ी अच्छे माने तार कौन नाक पूरा सुखी अच्छे मुंड पूरा दुर्बल लाଗୁଛି मुंड बुले बुले लाଗୁଛି जदि मुंड बुले लाଗୁଛି ना ताले आरोग्य धिते माने जो तेल से तेल नश देवे ताकू जबादी तेल बोली गोटे माने आसे जबादी तेलर माने नश देवे तो से नश देवा माने से जबादी तेलर जितना नश देवे ना से आपंकर माने माने रिजल्ट मिलियो नहले रिजल्ट मिलियोनी तो यहाँ मन रही था ता सहित आउ कौन अच्छी ना दशमूल तेल बोली गोटे माने आयुर्वेद रे माने माने अच्छी औषध अच्छी दशमूल तेल आपनकर वैद्यनाथ बनाउछन्ती आपण जानथांदो तो सेटा माने कोन करन्ती माने जो किडनी फेलियर मानकर माने किडनी फेलियर तो अच्छी ता सहित तार माने देह फुलीर अच्छे बा आंठुटो पाद पर्यंत फुलीर अच्छे ता सहित ज्वर थिबो एवं काश माने किछि ना किछि काश श्वास एमबी किछि थिबो माने ज्वररा पूरा एकदम रहउथो माने जतले मध्ये टेम्परेचर देखबे 101 100 एमदी रहउथो तो से परिप्रेक्षी कौन करे दशमूल तेलटा रामबाण भाया काम करिवो एति मन थे दशमूल तेलर किंतु तेलर माने जेबे भी नस्य देवे 30-30 ml लेखे देवे तो से बहुत बढ़िया माने परिणाम मिलियो जल्दी जल्दी आपनकर रिजल्ट मिलियो परिणाम मिलियो लाभ मिलियो तो दशमूल तेल सेटा आपन देवे धरि नियंतु आपनकर माने तार गोटे एमिति गोटे किडनी गोटे पेशेंट गोटे आसला किडनी फेलियर तार माने बात माने आंठू गंठी मध्य तार माने बात होचे ता सहित आपनकर कफर मध्य समस्या रहउचे तो एटे बात कफ दीड जगह आपनकर लक्षण मिलला ता सहित किडनी फेलियर मिलला किडनी फेलियर अच्छे तो से समय कौन करेंगे पंचमूलाद्य तेल बोली माने आयुर्वेद औषध आसे से तेलर नस्य देवे जदि ए तेलर नस्य देवे ना से जो आंठू गंठी बात सहित माने जो तार नाकरू पानी बाहर ठंडा है मुंड बाहर लगे से पूरा एकदम माने धीरे धीरे से भल हुए एति मन थे आउ सब मन रही किडनी फेलियर पेसेंट जदि नस्य दौरान से समय तार माने देहर जदि माने मुख्य रूपे माने अंटाठू ऊपर पर्यंत माने किसी कपड़ा माने रखेनि हाँ माने जदि स्त्री लोक होती खाली गोटे कटन लुगाड़ी गोटे घोड़े देवे एति मन थे कहीं जितला किडनी फेलियर माने नस्य दिया तार पूरा एकदम माने छाती पेट सहित पूरा टाणी हम टाणी है तार पेट अधिक काटिव माने नस्य देला समय से किसी हबनी किंतु नस्य जो घंटाटी पर 2 घंटा पर तार एते जोर पेट काटिव से माने माने माल पाल 7 पुरुष पर्यंत मन पकेब तेणुक केवे से पुरुष हो कि स्त्री हो ताकू माने अंटाठू सियाड़े माने ढिला लुगा पिंधे देवे ता सहित अंटाठू उपरकू माने किसी माने जदि पुरुष होती तो से माने बिना कपड़ा रही पार किंतु स्त्री जेहेतु लाज लगे तेणुक कौन करे कपड़ा बाहर करदे किंतु गोटे ऊपर गोटे लुगाड़ी गोटे घोड़े देवे कटन लुगाड़ी हल्का लुगाड़ी गोटे घोड़े देवे एति मन थे नशा देला समय धन्य तो बेले बेले कौन हम माने बहुत दिन माने माने ज्वर जदि है ज्वर सहित आप खास किडनी फेलियर होची तो आमर दशमूल तेल दिया हम आप जानले किंतु धन्य तो बहुत दिन पुराना हो गलानी माने एते दिन पुराना बहुत दिन पर कौन गोटे 6 मास 8 मास एमती माने पुराना हो गलानी तो से ज्वर आप तार किडनी फेलियर पेसेंट ज्वर छाड़ुनी से भूल रे सुधा दशमूल तेल देवेनि कहीं जब भूल माने दशमूल तेल देवे से कौन हम तार ज्वर आहरी बढ़ियो तार खास आहरी अधिक बढ़ियो कफ अधिक बढ़ियो ता सहित कौन हम आंठू गंठी बात तार आरंभ हो माने तेणुक आंठू गंठी बात न आरंभ हेले तार थंडा ज्वर आहरी अधिक बढ़ियो ज्वर आहरी अधिक बढ़ियो तेणुक से परिप्रेक्षी कौन करेंगे पुनर्नवादी तेल बोली माने औषध माने आसे से वैद्यनाथ कंपानी आसूची आप माने मन रही था वैद्यनाथ कंपानी पुनर्नवादी तेल बनाऊँ तो पुनर्नवादी तेल तार प्रयोग करेंगे से तो आप माने माने सब प्रकार लक्षण मिसुची माने तार माने कफ अच्छी बात अच्छी ज्वर अच्छी काश अच्छी ठंडा अच्छी ता सहित माने देह मुंड फुलिकी अच्छी किडनी फेलियर अच्छी जदि एते सब माने जदि नस्य माने तार लक्षण अच्छी तेले कौन सी नस्य देवेनि एति मन थे से समय कौन देवे नस्य तेल बोली आयुर्वेद वर्णना अच्छी से नस्य तेल आपंकर आराम आखि बंद कर बंद कर अर्थ माने निसंकोचर निद्वंद्वर दे पारे बिना कौन शंका संकोच तो से नस्य तेल आप प्रयोग कर देवे देखिए बहुत बढ़िया माने परिणाम मिले एति मन था आ नस्य तेल आमर तैयारी कराऊँच तार फर्मुला मुझे आपको तार घटक सब जोग केतले माने मु डाकिदेवी काली पद आड़ू माने तार डाकिदेवी आपण माने चाहिए निजे मध्य तैयारी करेंगे बहुत सहज सेमती किसी ना खाली आपंकर गाई क्षीर टे शुद्ध होगा दरकार देशी गाई क्षीर टे संग्रह करेंगे करी माने केमती कौन तैयारी करेंगे तार मु जोग आपण मानक डाकिदेवी तैयारी करें
ଯଦି ତିଆରି ନ କରିପାରିବେ ମାନେ ନେଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଇଏ ଆମର ମାନେ ଥିଲା ନସ୍ୟର ମାନେ ପ୍ରକରଣ। ଆଉ ନସ୍ୟଟା ନିହାତି ଦେବା ଦରକାର କିଡନୀ ଫେଲିୟର। ବିନା ନସ୍ୟରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ଭଲ ହବନି, ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଛି ଆସବ ଆଉ କିଛି ଅରିଷ୍ଟ ଉପରେ। ଆସବ ଅରିଷ୍ଟ ହେଲେ ଯେମିତି ଆମର କୁମାରୀ ଆସବ, ଅଭୟାରିଷ୍ଟ, ଦଶମୂଳାରିଷ୍ଟ, ଅଶୋକାରିଷ୍ଟ, ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧାରିଷ୍ଟ, ଏ ଯୋଉ ସବୁ ଆସବ ଅରିଷ୍ଟ, ଲୁହାସବ, ଏମିତି ସବୁ ପୁନର୍ନବା ସବୁ ଏମିତି ସବୁ ଆସେ। ତ ଆସବ ଅରିଷ୍ଟ କୋଉ ଆସବ ଅରିଷ୍ଟ ଏମିତି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ କାମ କରେ କିଡନୀ ଫେଲିୟରରେ। ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ଉପରେ ଆମର ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଏମିତି ମାନେ କୁହାଯାଏ ଆସବ ଅରିଷ୍ଟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାନେ ନମ୍ବର 1 ରେ ଅଛି ପୁନର୍ନବା ଆସବ। ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମାନେ ପୁନର୍ନବା ଆସବ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯେକୌଣସି ମାନେ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ପେସେଣ୍ଟକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପୁନର୍ନବା ହିଁ ଦିଆଯାଏ। କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ ନା ପୁନର୍ନବା ବିଷୟରେ ଏମିତି କୁହାଯାଇଛି ମାନେ ଇଏ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ହୃଦୟରେ କହିଛନ୍ତି ତଥା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାମ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ପୁନର୍ନବ ଭବତି ଇତି ପୁନର୍ନବା। ମାନେ ସେ ଆମର ଶରୀରକୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ପୁଣି ମାନେ ଯଥା ପୂର୍ବମ ତଥା ପରମ, ମାନେ ଯେମିତି ଆଗ ଥିଲା ସେମିତି ଭାବରେ ସେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେ କରିଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମାନେ ସେ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ସେ ମାନେ ପୁନର୍ନବା ବୋଲି ତାର ନାମକରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାର ନାମକରଣ ଯେହେତୁ ହେଇଛି ସେ ସେଥିପାଇଁ କାମ କରେ। ତ ମାନେ କଣ କରିବେ ପୁନର୍ନବା ଶବଟା କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ଇଏରେ ମାନେ କିଡନୀ ଫେଲିୟରରେ କାମ କରୁନି। କୋଉ ମାନେ ଲକ୍ଷଣ କଣ କଣ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୁନର୍ନବା ଶବ ଦେଇପାରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପୁରା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ମାନେ ଜଣେଇ ଦଉଛି। ନା ଏମିତି କୁହାଯାଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ଅଛି, ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ଟିକେ କମ ଅଛି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଟିକେ କାଟୁଛି ବା ପେଟ ଫୁଲିଲା ଭଳିଆ ରହୁଛି, ବା ଆପଣଙ୍କର ଠିକରେ ଭୋକ ହଉନି, ବା ଅଳ୍ପ ଟିକେ କଣ ଖାଇଲେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହଉନି, ସେ ପ୍ରକାର ମାନେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ପୁନର୍ନବା ଶବ ଦେବେ। ପୁନର୍ନବା ଶବ ଏମିତି ସେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଦେଲା ଭଳିଆ ଚାମଚ 2 ଚାମଚ ଦେବେନି, ଥରକୁ 100 ml ଲେଖା ଦେବେ। ଆଉ ଦିନକୁ କମ ସେ କମ 3 ଥର 4 ଥର ଲେଖା ଦେବେ। ସେଥିରେ ବିନା ପାଣି ମିଶେଇକିରି, ମାନେ ପାଣି କିଛି ମିଶେଇବେନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁନର୍ନବା ଶବ 100 ml ତାକୁ ପିଆଇ ଦେବେ। ହଁ ଯଦି ମାନେ ପାଟିଟା ଅଠା ଅଠା ଲାଗୁଛି ତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି, ଗୋଟେ ଅଧ କପ୍ ପାଣି ତାକୁ ପିଆଇ ଦେବେ। ପରେ କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ନବା ଶବ ପିଇବା ପରେ ହିଁ ଦେବେ। ଆମେ ମାନେ ଯଦି ମାନେ ଆମେ କିଛି କିଛି ମାନେ ରୋଗରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ ଏଇଥିରୁ ଦଶମୂଳାରିଷ୍ଟ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ପିଇଲେ, ଆମେ ମାନେ ଅଶୋକାରିଷ୍ଟ, ଦଶମୂଳାରିଷ୍ଟ ଯାହା ବି ପିଇଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ସମ ମାତ୍ରା ପାଣି ମିଶଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଡନୀ ଫେଲିୟର କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମ ମାତ୍ରା ପାଣି ମିଶାଇନି, ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଔଷଧ ଦେବେ। ମାନେ ଥରକୁ 100 ml ଲେଖାଏ, ଦିନକୁ 3 ଥର 4 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରିବେ। ଏତିକି ମନେ ଥାନ୍ତୁ। ମାନେ ଦିନକୁ ଗୋଟେ ବୋତଲ ପୁରା ତାକୁ ମାନେ 450 ml ର ବୋତଲ ଆସେ, ପ୍ରାୟ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ବନାନ୍ତି। ତ 450 ml ଗୋଟେ ଦିନରେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ସାରିଆର ଅଛି। ମାନେ ମାସକୁ 30ଟା ବୋତଲ ଆପଣଙ୍କର ସରିବ କିଡନୀ ଫେଲିୟରରେ। ମାନେ ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦେବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଔଷଧ ଅଛି ପୁନର୍ନବା ରିଷ୍ଟ ବୋଲି କହିରେ। ତ ପୁନର୍ନବା ରିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ କରିବେ, ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର କିଡନୀ ଫେଲିୟର ସହିତ ମାନେ ଯକୃତ କିଛି ମାନେ ବଢିକି ଥିବ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପ୍ଲିହା ବଢିକି ଥିବ, ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପୁନର୍ନବା ରିଷ୍ଟ ଦେବେ। ମାନେ ମନେ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯକୃତ ପ୍ଲିହା ବଢିକିରି ଅଛି ସେଇଟା ପୁନର୍ନବା ଶବ ଦେବେ, କାମ କରିବନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ରକ୍ତ ମାନେ କମ ଅଛି, ଠିକରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଭୋକ ହଉନି, ବା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଇଲେ ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି, ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁନର୍ନବା ରିଷ୍ଟ ଦେଲେ କାମ କରିବନି। ମାନେ ଲକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ମାନେ ଚୟନ କରିବେ, ହଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ଏଇ ରୋଗ ହେଇଛି, ମତେ ଏଇ ଔଷଧଟା ମନେ ଚୟନ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ଔଷଧଟା ଦେବାର ଅଛି। ଏଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଦେବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ମାନେ ସେଠି କାମ କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ହୁଏ, ବେଳେ ବେଳେ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ହାକୁଟି ଜୋରରେ ଆସେ। ତ ହାକୁଟି ଜୋରରେ ଆସିଲେ ତାକୁ ମାନେ କିଏ ଦିଅନ୍ତିନି ଔଷଧ, ମାନେ ସେଥିରେ ସବୁ ଅଦା, ଜିରା, ଜୁଆଣି ଏ ସବୁ ମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି କାମ କରେନି। ତ ସେଇଠି ମାନେ କଣ କରିବେ, ଗଣ୍ଡିରାଦ୍ୟା ରିଷ୍ଟ ବୋଲି କହିକି ଗୋଟେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଔଷଧ ଆସେ। ମାନେ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଯଦି ହାକୁଟି ଆସୁଛି, ହାକୁଟି ସହିତ ମାନେ ଯଦି ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ କହିଥିଲି ମାନେ କଣ ଯେ ଘିଅ ମାନେ ବିଷୟରେ କହିନଥିଲି କି, କୋଉ ଘିଅ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମାନେ ଅର୍ଷ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ତ ଅର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଘିଅ ଆପଣଙ୍କ ଦେବାକୁ କହିଥିଲି, ମାନେ ଏବେ ତ ମାନେ ମନେ ଥିବ ନା ଆପଣଙ୍କର, ଯେମିତି ମାନେ ପାଟି ରୋଗ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଖଦିରାଦି ମାନେ ଘୃତ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କଣ ମାନେ ମାଣକ ଘୃତ ଦେବାକୁ ମାନେ ମାନେ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କେବଳ ନର୍ମାଲ ମାନେ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ମାନେ ହଉଛି। ତାପରେ ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାନେ କିଛି ଅର୍ଶ ରହୁଛି, ସେଇଟା ଆମର ମାନେ କଣ ଦଶମୂଳ ହରିତ ଚିତ୍ରକାନ୍ତି। କି ସେଠି ଆମର ମାନେ ଆଜ୍ଞା କିଏ କହୁଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ତ ମାନେ ଆମର ସେଠି କଣ, ଯଦି ଆମର କିଛି ମଳକଣ୍ଟକ ରହୁଛି, ଅର୍ଷ ରହୁଛି, ସେଟା ଚିତ୍ରଗାଧି ଘୃତମ ଏସବୁ ଦେବା ପାଇଁ ମାନେ ଆମେ ଆଗରୁ ମାନେ ଏବେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଷ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆମର ପତଳା ଝାଡା ହଉଛି, ସେଟା ଚିତ୍ରକଥିତ ଘୃତମ ସେଟା ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅର୍ଷ ସହିତ ମାନେ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଷ ମାନେ ଅର୍ଷ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ହାକୁଟି ହେଇଗଲା,
ହାକୁଟି ହେଇଗଲା ମାନେ ଚିତ୍ରକାଦି ଘୃତ ଚିତ୍ରକୂତ ଘୃତମ ସେଟା ଦେବେନି, ସେଠି ଗଣ୍ଡିରାଦ୍ୟ ରିଷ୍ଟ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଦେବେ, ମାନେ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ରେ। ଏତିକି ମନେ ଥାନ୍ତୁ। ତ ଏମିତି ମାନେ ସବୁବେଳେ ଔଷଧ ମାନେ ଚୟନ କରିକିରି ଦେବାକୁ ପଡେ। ତ ଆପଣ ଏଇଠି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ବୈଦ୍ୟର କେତେ ବଡ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ନ ହଉଛି ଗୋଟେ ରୋଗୀରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଆସିଲା ପରେ, ମାନେ ତାକୁ କଣ କଣ ଲକ୍ଷଣ ଆସୁଛି, ତାର ମାନେ କାରଣ କଣ ରହୁଛି, ତାର ହେତୁ କଣ ରହୁଛି, ନିଦାନ କଣ ରହୁଛି, ତାର ରୋଗର ଲିଙ୍ଗ କଣ ଅଛି, ତ ଏତେ ସବୁ ଗଲା ପରେ ତାର ଆଶା ଆର ଏ ଲକ୍ଷଣ ରହୁଛି, କୋଉ ଔଷଧଟା ଦେଲେ ମାନେ କାମ କରିବ। ତ ଏତେ ସବୁ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ମାନେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ 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 ଶରୀର କ୍ରିୟା, ଶରୀର ରଚନା, ତାପରେ ଶରୀର ବିଜ୍ଞାନ, ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ, ଏଇ ପ୍ରକାର କରି କରି ତାପରେ କାଳ ବିଜ୍ଞାନ, ଧୀରେ 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 ମାନେ ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି କେବଳ ଏତିକି। ଯଦି ମୁଁ ଏକାଥରେ ଯଦି ସବୁ ରୋଗର ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ମାନେ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ସହିତ ମାନେ ଔଷଧ କହିଦେବି, ଆପଣ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆରେ ବାପରେ, ଚିକିତ୍ସା କରିବାଟା ଏତେ ବଡ କଷ୍ଟ। ମାନେ ପାହାଡ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ପଥର ଭାଙ୍ଗିଲେ ପାହାଡ ମାନେ କାଟିକି ରାସ୍ତା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏତେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଚିକିତ୍ସା କରିବାଟା ଏତେ କଷ୍ଟ। ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଲା ଭଳିଆ ମାନେ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଯେମିତି ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ମାନେ ହବ, ତ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷ ହିସାବରେ ଆପଣ ମୁଁ ପୁରା ଏକଦମ ମାନେ ହାଲକା ହାଲକା କରିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ପୁରା ଏକଦମ ମାନେ ଠିକ ଲାଗିବ, କିଛି ମାନେ କଷ୍ଟ ମାନେ ଅସୁବିଧା ହବନି। ତ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଛି ବାସକାରିଷ୍ଟ ବୋଲି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କିଛି ମାନେ ଖାସ ହୁଏ, ନହେଲେ ପାଟିରୁ ରକ୍ତ ପଡେ, ନହେଲେ ଝାଡାରେ ରକ୍ତ ପଡେ, ନହେଲେ ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ ପଡେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆଖିରୁ ନାକରୁ ଏସବୁ ରକ୍ତ ପଡିବ, ତ ସେଇଠି ଆପଣ କଣ କରିବେ, ବାସକାରିଷ୍ଟ ବାସକାସବ ଏମିତି ମାନେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଔଷଧ ଆସେ, ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ତ ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢିଆ ମାନେ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ, ଏତିକି ମନେ ଥିବେ। ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ହେଇଗଲା ଆସବରିଷ୍ଟ ଯାହାବି ମାନେ ଥିଲା ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ। ହଁ ଆଉ କିଛି କିଛି କଣ କରିବେ, ଦଶମୂଳାରିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଡନୀ ଫେଲିୟର ସହିତ ଯଦି ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି କେବଳ କାଟୁଛି, ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଲାଗୁଛି, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅଛି ଅଷ୍ଟସତୋରିଷ୍ଟ ବୋଲି ମାନେ କହିକିରି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଅଷ୍ଟସତୋରିଷ୍ଟ ମାନେ କଣ ଅଛି ନା, ଯୋଉଠି ତାକୁ ସେ ଯୋଉଟା ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାନ୍ତି କରିଦଉଛି। ତ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟସତୋରିଷ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ କାମ କରେ। ମାନେ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ହେଇଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଖାଇଲେ ବାନ୍ତି ହଉଛି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଦେହଟା ଗରମ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଟୋଟାଲ ମାନେ ଭୋକ ହଉନି, ଖାଇଲେ ଜେନ ହଉନି, ଏଇ ସବୁ ଜାଗା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ମିଶିବ, ସେଇଟା ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଅଷ୍ଟସତୋରିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଦେବେ। ତ ବହୁତ ବଢିଆ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପରିଣାମ ମିଳିବ। ତାପରେ ଇଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କିଛି ଲେପ ମଧ୍ୟ ମାନେ କହିବି, ମାନେ ଯୋଉ ଲେପ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଢିଆ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଣାମ ମିଳିବ। ତ ଲେପ ବିଷୟରେ ମାନେ କୁହାଯାଇଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କର କିଛି କିଡନୀ ମାନେ ଫେଲିୟର ହେଇକିରି ପେଟଟା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଫୁଲିଲା ଭଳିଆ କେବଳ ପେଟ କାଟୁଛି, ଆଉ ସାରା ଶରୀରରେ କୋଉଠି କାଟୁନି, କେବଳ ପେଟ କାଟୁଛି, ତ ସେଇଠି କଣ କରିବେ, ଏରଣ୍ଡା ଆଦି ତେଲ ଲେପ ବୋଲି ମାନେ ଭୁଲ କହିଲି, ଏରଣ୍ଡା ଆଦି ଲେପ ବୋଲି କହିକିରି ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଆୟୁର୍ବେଦ ଔଷଧ। ତ ଏରଣ୍ଡା ଆଦି ଲେପ, ସେ ଲେପଟାକୁ କଣ କରିବେ, ତାକୁ ପୁରା ଏକଦମ ମାନେ ଛାତିରୁ ଧରିକିରି ପେଟ, ମାନେ ଲେପଟା ଯେବେ ବି ଦେବେ କିଡନୀ ଫେଲିୟରରେ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ବେକଟୁ ଧରିକିରି ପୁରା ଏକଦମ ତଳି ପେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେପଟା ଦିଆଯାଏ। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ମାନେ କିଡନୀଟା ମୋର ପେଟ ପାଖରେ ଅଛି କିଡନୀରେ ହିଁ ଦିଆଯିବ, ସେମିତି ନୁହଁ। ମନେ ରଖିଥିବେ ସବୁବେଳେ, ହାର୍ଟ ମାନେ ହୃଦୟ ରୋଗରେ, ଫୁସଫୁସ ରୋଗରେ, ଯକୃତ ରୋଗରେ, ପ୍ଲିହା ରୋଗରେ, ଅଗ୍ନ୍ୟାଶୟ ରୋଗରେ ଏବଂ କିଡନୀ ଫେଲିୟରରେ, ମାନେ କିଡନୀ ରୋଗରେ ପୁରା। ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଗର୍ଭାଶୟରେ ଏବଂ ଇଏ ମାନେ ଗର୍ଭାଶୟ ହେଲା, ତାପରେ ବୀଜାଶୟ ଆଉ ପକ୍ୱାଶୟ ଆଉ ତଳି ପେଟ ମାନେ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପେଣ୍ଡିସାଇଟିସ୍ ଯାହା ବି ରହେ, ତ ସେ ସବୁରେ ପୁରା ଏକଦମ ମାନେ ଛାତିରୁ ପେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଲେପ ଦିଆଯାଏ, ଏତିକି ମନେ ରହିଥିବେ। ତ ଲେପ ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର କିଡନୀ ଫେଲିୟର ମାନେ ସହିତ କେବଳ ପେଟ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କାଟିଲା ଭଳିଆ ମିଟି ମିଟି କାଟିଲା ଭଳିଆ ରହୁଛି, ତ କେବଳ ଏରଣ୍ଡା ଆଦି ଲେପ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଦେବେ। ତ ସେଇଥିରେ ବହୁତ ବଢିଆ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଣାମ ମିଳିବ। ଆଉ ମାନେ କଣ ହଉଛି, କିଛି କିଛି ମାନେ ମାନେ କଣ ହୁଏ, କିଛି କିଛି କିଡନୀ ଫେଲିୟରରେ ମାନେ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କଣ ଟିକେ ଔଷଧ ଖାଇଲା ପରେ କଣ ହୁଏ, ତାଙ୍କର ମାନେ ତଣ୍ଟି ଫୁଲିଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ। ତଣ୍ଟି ଏମିତି ମାନେ ଫୁଲିଯାଏ ଯେ ମାନେ ସେ ମାନେ ପାଣି ଢୋକିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ମାନେ ଇଏ କରେ, ମାନେ ଗଳା କାଟେ, ମାନେ ଗଳା ଫୁଲିଲା ଭଳିଆ ମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆଉ କଣ ହୁଅନ୍ତି, ମାନେ ଥୁମ୍ପି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତିନି, ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଖଙ୍କାର ଆସିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଛେପ ପକେଇ ପାରନ୍ତିନି, ଏତେ ଜୋରରେ ମାନେ ଗଳା ଶୋଥ ହୁଏ। ମାନେ ତାକୁ ଗଳଶୋଥ ବା କର୍ଣ୍ଣମୂଳ ଶୋଥ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଣ କରିବେ, ଯଷ୍ଟି ଆଦି ଲେପ ବୋଲି କହିକିରି ଆୟୁର୍ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆସେ। ତ ସେ ଯଷ୍ଟି ଆଦି ଲେପଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଲେପ କରିଦେବେ, ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମାନେ ସେ ତ କଣ ଔଷଧ ଖାଇକି ତାର ତଣ୍ଟି କାଟିଲା, କିନ୍ତୁ ଯଷ୍ଟି ଆଦି ଲେପ ଛାତିରୁ ତଳିପେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେପ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତାର ତଣ୍ଟି କାଟୁଥିବା ମାନେ ଇଏଟା ସେ ପୁରା ଠିକ ହେଇଯାଏ। ମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଆୟୁର୍ବେଦର, ଏହାକୁ କହନ୍ତି ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି। ମାନେ ରୋଗ ଥିବ ଗୋଟେ ଆଡେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡେ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ମାନେ କାମ ହେଇଯାଏ, ଏଇଟା ମନେ ଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ ମାନେ ଆଉ କଣ ହୁଏ,
जो मानकर केवल पेट फुलिक अच्छे आउ कि नुह माने किडनी फेलियर अच्छे पेटा सब फुलिक रोचे माने खाइले भी पेट फुलला न खाइले भी पेट फुलला तो से परिप्रेक्षी कौन करेंगे बचा आदि लेप बचा आदि जोग लेप बोली माने गोटे औषध आसे तो से परिप्रेक्षी आपंकर माने सेटा लेप देवे तो से बहुत बढ़िया परिणाम मिले एति मन था ता सहित आउ माने कौन हुए जो मानकर माने किडनी फेलियर सहित किसी गेस्ट्रिक रहे माने किडनी फेलियर तो गेस्ट्रिक रही 100% 100% गेस्ट्रिक रहिबो माने पित्त माने कौन पित्त लक्षण माने जलिबा माने तार पेट भीतर जलिला भलिया माने लगे तो माने आयुर्वेद गोटे औषध आसे बेतसाथ लेप बोली कही तो जो मानकर पित्त बढ़िया कारण रु माने एकदम माने माने कौन पित्त बढ़िया कारण पूरा जलिला भलिया माने अनुभव हुए तो से परिप्रेक्षी आपंकर प्रयोग करें बेले बेले कौन हुए किडनी फेलियर मानकर से माने किछि थंडा माने लगी रहे बा पेटरे जल दर माने किछि जल माने भरला भलिया रही था माने पेट किछि पानी पानी भरला भलिया जाको जल दर बा एसाइटिस बोली माने कहा जाए तो से परिप्रेक्षी आपण कौन करेंगे अजगंधादि लेप बोली कही आयुर्वेद औषध आसे तो अजगंधादि लेपटा ताको लगेबे माने दिन को 2 थर खंडे लगेबे अजगंधादि लेप तो धीरे धीरे माने किडनी फेलियर टा ठीक करिवो ता सहित जल दर जो भरी अछि ताको धीरे 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 से ठीक करिवो एति मन दे आउ बेले बेले कौन हुए किछि किडनी फेलियर पेशेंट मानकर माने किडनी फेलियर तो हुए ता सहित आउ कौन हुए तांकर माने ये रहे माने नाकरू पानी बाहरे बा आपनकर माने आखिरु पानी बाहरे लुह बाहरला भलिया ता सहित मुंड भारी भारी लगे ता सहित माने कौन हुए माने माने कफर किछि ना किछि लक्षण देखा जिवो ता सहित पेट फुलेला भलिया माने रहइबो ता सहित माने पाद फुलिबो एति मन दादु पाद फुलिबो पेट फुलिबो और थंडार किछि ना किछि कफर लक्षण रहइबो तो से परिप्रेक्षी कौन करिवे कृष्णादि कौन कहले भाई तो माने कफर लक्षण रहइबो ता सहित माने पाद फुलिबो एवं पेट फुलिबो मध्य रहइबो तो से परिप्रेक्षी कौन करिवे कृष्णादि लेप बोली कहि माने आयुर्वेद औषध आसे तो कृष्णादि लेपड़ा आपनकर सेडी प्रयोग कर परिवे एति मन थिंदो तो आउ थरे माने बेले बेले कौन हुए माने किछि किए माने कुआडे जाइछन्ती कोडे गोटे माने गाधे पकेले बा कोडे गोटे पानी पी देले नले आपण धन चिकित्सा करिया गोटे माने बाहर जाइछन्ती को हॉस्पिटल को कने किडनी फेलियर पई तो सब जगह माने चिकित्सा करंदनी माने हमहु दूर दिया जिमनी भुवनेश्वर हैला कटक हैला नले हमर दिल्ली मुंबई हैला विशाखापट्टनम हैला ए सब आमे जिबाउ पड़े तो सेठी हमर माने किछि खाद्य माने आमे पीले नले पानी दी पीले तो सेठर जलवायु जदी हमहु माने जदी किछि माने हमहु सूट हैलानी तो सेटा हमर कोन हैला माने हमर देह मुंड माने जला पड़ा हबो नले आपनकर माने किछि ना किछि आउरी अधिक माने हमकु कष्ट हबो तो से समय रे हमर कोन करिवे विविधतादि लेप बोली कहिरि माने गोटे लेप आसे तो से प्रकार रे आपनकर विविधतादि लेपडा आपनकर प्रयोग कर परिवे तो आपन जदी देह मुंड जला पड़ा होतो ता सहित आपनकर माने जो बिंधा टणा होतो ता सहित किडनी माने फुली जो देह मुंड फुली जतिवो तो सेठी माने बहुत बढ़िया माने काम करे एति मन थाने बेले बेले कोन हुए आमे कोडे यात्रा करू बस रे नले अन्य कोडे यात्रा करू तो से जो यात्रा कला पर कोन हुए हमर पाद फुली जाए बा माने गोटे जगह रे बसिया द्वारा हमर पाद फुली जाए तो से परिखरे कोन करिवे दुईटा लेप आसे आयुर्वेद रे बहुत बढ़िया माने माने लेप कोन ना गोटे होचे दशघ्न लेप आउडे होचे पुनर्नवा लेप आउडे होचे पुनर्नवादी लेप एमती तीन प्रकार लेप आसे तो पुनर्नवादी लेप पुनर्नवा लेप दशघ्न लेप ये तीन जगह जे कौन गोटे प्रकार आप लेपड़ा प्रयोग करूँ देखिए 100 ରୁ 100% आपंकर माने परिणाम मिलिबो ही मिलिबो माने आपंकर माने किडनी फेलियर रे मध्ये आपनकर निश्चित रूपे मिलियो बेले बेले कोन हुए माने हमें कुआडे जाइथो पड़ी जाऊ माने कोडे झुंटी गिर पड़ जाऊ नहले माने आमो की गोटे बाड़ी देला तो बाड़ेला पर हमर कोन होला आंठो बाड़ेला नहले जॉइंट को बाड़ेला नहले पेंडा को नहले माने पिच्चा को नहले हाथ को माने कोडी गोटे की बाड़े देला नहले हमें पड़ी गले नहले गोटे दुर्घटना एक्सीडेंट हैला तो सेरे कोन हुए हमर माने हठात से जगह फुली जाए फुली गले माने ताको कोन कहंदी आगंतु जो माने रोग होली कहंदी माने हमो जणा नै हठात गोटे पळे आसला तो से प्रकार परिप्रेक्षी कोन करिवे दिनिसादि लेप ली कहिरी माने आसुचे दुई निसादि लेप दुई निसादि माने हळदी आ दारू हळदी ए माने दिडी जा मिसेई ताको खाली अल्पटी कोन करिवे ताको पांडे रे बाटे देबे लेप कर देबे अल्पटी गरम कर देबे लेप लगा देबे केवल एति करिया द्वारा माने कोन हबो सेठी आपनकर माने जो माने किडनी फेलियर माने जति माने कोडे पड़ी गेला पर तार जो माने फुला हे होची सेइथरे आपनकर माने से फुलाटा कमी जाए फुलाटा मध्ये कमी जाए ता सहित माने ए सब माने जहाँ भी कहूची किडनी फेलियर मानकर फुला थिबो जला पड़ा थिबो ता सहित आपनकर माने बिंधा टणा होथो आंठवटी काटुथो नेडी काटुथो से सब थरे आपनकर माने काम करे एति मने था तो बर्तमान ये सरला तापर बर्तमान किछि बट्टिका ऊपर हमें आलोचना करबा
ତ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆୟୁର୍ବେଦରେ ମାନେ କିଡନୀ ପାଇଁ ବୋଲି ମାନେ ସବୁଠୁ ବଢିଆ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଔଷଧ ହଉଛି ଗୋଖୁରାତି ଗୁଗୁଳ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭା ବଟି ଆଉ ଆରୋଗ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧନୀ। ଏ ତିନିଟା ଔଷଧ ତ ପ୍ରାୟ ବୈଦ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଡକ୍ଟର ମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ଆଖି ମାନେ ଆସିଲା କିଡନୀ ଫେଲର ଲେଖିଦିଅ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭା ବଟି ଆରୋଗ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧିନୀ ବଟି ଗୋଖୁରାତି ଗୁଗୁଳ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେମିତି ଆଉ ସତରେ ଆଉ କୌଣସି ମାନେ ବଟିକା ହିଁ ନାହିଁ। ମାନେ ଏ ତିନିଟା ବଟିକାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ରଖନ୍ତି। ତ ଏହା ତ ମାନେ ଲେଖିବା ତ ଦରକାର ମାନେ ଦେବା ତ ଦରକାର ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭା ଗୋଖୁରାତି ଆଉ ଇଏ ଆମର କଣ ଆରୋଗ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧନୀ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଲକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ଆଉ କୋଉ କଣ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ଆଉ କଣ କଣ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ସେଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି କିଛି କହିବି। ତ ଏମିତି କୁହାଯାଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ମାନେ କିଡନୀ ଫେଲର ସହିତ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ କାଟୁଥିବ ତ ଆମର ଯୋଉ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଯୋଉ ଔଷଧ ନାହିଁ ଆମ ବାତା ଆଦି କହୁଛି ଅଜମୋଦାଦି ବଟକମ ମାନେ ଗୋଟେ ଆସେ ଆମର ଅଜମଦାଦି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସେ ଆମର ଅଜମଦାଦି ବଟେକମ ବୋଲି ବୁଝିପାରିଲେ। ଇଏ ଆମର ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କେରଳର କିଛି କିଛି କମ୍ପାନୀ ମାନେ ତାକୁ ବନାନ୍ତି। ଅଜମୋଦା ଆଦି ବଟକମ ବୋଲି ତାର ନାମ। ତ ଅଜମୋଦା ଆଦି ବଟକମ ଏକାଥରକେ 4-4ଟା ଲେଖେ ଦିନକୁ 4 ଥର ଦେବେ ମାନେ ଗରମ ପାଣି ସହିତ। ନହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣନବା ଅରିଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣନବାସବ ମାନେ ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ଆସବ ଯୋଉ ଅରିଷ୍ଟ ତାକୁ ଦେବା କଥା ତାକୁ ମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ତ ଦେଖିବେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମାନେ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ମାନେ କାଟୁଥିବ ସେଇଥିରେ ବହୁତ ବଢିଆ ମାନେ ରାମବାଣ ଭଳିଆ ମାନେ ମିଳେ ଏତିକି ମନେ ଥାନ୍ତୁ। ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ମାନେ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ମାନେ ବାରମ୍ବାର ମାନେ କଣ ହୁଏ ପରିସ୍ରା ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଗଲା ମାତ୍ରେ ପରିସ୍ରା ହୁଏନି। ବହୁତ ଟୋପେ ପରିସ୍ରା ହୁଏ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ତାଙ୍କର କଣ ହୁଏ ପେଟ ଫୁଲିକିରି ପେଟ ଜୋରରେ ବିନ୍ଧା ଟଣା ହୁଏ। ତ ସେଇ ସମୟରେ କଣ କରିବେ ଆଜ କରି ୟୋଗ ବଟକମ ବୋଲି କହିକିରି ଗୋଟେ ଔଷଧ ଅଛି। ତ ସେଇଠି ମାନେ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପରିଣାମ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଆଉ କଣ ହଉଛି କିଡନୀ ଫେଲିୟର ମାନଙ୍କର ଯଦି ମାନେ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି ମାନେ ଷୋଳ ହେଲା ଷୋଳ ମାନେ ଖାଲି ବିନ୍ଧା ଟଣା ହେଲା ତ ସେଇ ପ୍ରକାର କଣ କରିବେ ଅଗ୍ନିମୁଖ ରସ ଯିଏ କି ମାନେ ଅଜିର୍ଣ୍ଣ ରୋଗରେ ମାନେ ଦିଆଯାଏ ଅଜିର୍ଣ୍ଣ ରୋଗରେ ଅଗ୍ନିମାନ୍ଦ୍ୟ ରୋଗରେ ବୁଝିପାରିଲେ ଅଗ୍ନିମୁଖ ରସ ବୋଲି କହିକିରି ଅଗ୍ନିମୁଖ ରସ ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ମାନେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗ ମିଳେ। ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ସାରା ଶରୀରରେ ବିନ୍ଧା ଟଣା ହୁଏ। ଥରେ ମାନେ ମୋ ପାଖକୁ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ଲଗଭଗ 3-4 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ 2018ରେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ମାନେ ଆମର ମାନେ 2-3ଟା ସବୁ ପାହାଚ ସବୁ 3ଟା ପାହାଚ ଦିଟା ପାହାଚ ଚଢିବା ପାଇଁ ତାକୁ 5 ମିନିଟ ଲାଗିଲା। ତାର ବାପା ଏବଂ ତାର ମାନେ ଶଳା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲେ। ତ ଦୁଇ ପଟେ 2 ଜଣ ମାନେ ଡେଣା ଧରିକିରି କାଖେଇଲା ନେଲା ଭଳିଆ ନେଲେ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସେ ନେଇପାରିଲେନି କାହିଁକିନା ଆମର ମାନେ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟା ସେ ମାନେ ଗୋଟେ 2ଟା ମଣିଷ ଗୋଟେ ସାଥିରେ ଯାଇପାରିବେନି ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ଭଳିଆ ହେଲା ଭଳିଆ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ସେଇଠି ମାନେ ସେ ଯାଇପାରିଲେନି ତାଙ୍କୁ ବଡ କଷ୍ଟରେ 2ଟା ପାହାଚ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ନେବାକୁ ପଡିଲା। ତ ସେଇଠୁ ଆଉଥରେ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ 10 ମିଟର ଗଲା ପରେ ଚେୟାରରେ ବସିବାକୁ ଚେୟାର ରେ ବସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାକୁ ମାନେ କମ ସେ କମ 5-7 ମିନିଟ ସମୟ ଲାଗିଲା। ମାନେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଏକଦମ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା କହୁଛି। ତ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅଗ୍ନିମୁଖ ଅଶ୍ୱ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦି ମାନେ ଅଶ୍ୱଚୂର୍ଣ୍ଣ କହୁଛି ଅୟଶ୍ଚୂନ୍ୟ ଆଦି ମାନେ ଯୋଗ ବଟକମ ବୋଲି ଗୋଟେ ମାନେ ଔଷଧ ଆସେ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ତ ତାଙ୍କର ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଯୋଉ ମାନେ ଶୂଳ ବଥା ହୁଏ ସେ ଧୀରେ ମାନେ ବିନ୍ଧା ଟଣା ଟା କମିଯାଏ ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଅଧିକ ଇଚ୍ଛା ହୁଅନ୍ତି। ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆମିଷ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତ ସେମାନେ ଲୋଭରେ ପଡିକିରି କିଛି ଟିକେ ଖାଇଦେଲେ ଗରିଷ୍ଠ ଜିନିଷ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଗି ଚାଉମିନ ମୋମୋ ଆଉ ନାନ ଆଉ ମାନେ ମଇଦାରେ ତିଆରି ଜିନିଷ ପନିର ଛତୁ ତେଲ ଛଣା ଜିନିଷ ଆମିଷ ଏଇ ସବୁ ଅଧିକ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ମାନେ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କର। ତା ସହିତ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନଙ୍କର ମାନେ ମଦ ପିଇବାର ନିଶା ସେବନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ମଦ ପିଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଆଉ ସେମାନେ ଲୁଚେଇ ମଧ୍ୟ ମାନେ ମଦ ମାନେ ସେବନ କରନ୍ତି। ତ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମାନେ କଣ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ଔଷଧ ମାନେ ଆସେ କଳା ଚୂର୍ଣ୍ଣାଦି ଗୁଟିକା ବୋଲି କହିକିରି ତ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ପରିଣାମ ମିଳେ ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମାନେ ଯାହାବି କହୁଛି ଏକଦମ 100% ମାନେ ଠିକ କଥା କହୁଛି। ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ତାପରେ ମତେ କହିବେ ହଁ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଲା କି ନ ମିଳିଲା ତାପରେ ମତେ ମାନେ ଜଣେଇବେ। ତାପରେ ମାନେ ଆଉ କଣ ଅଛି ନା ବଟିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଲା ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭା ଆରୋଗ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧିନୀ ହଁ ଆହୁରି ମାନେ ଅଛି ଭୈଷଜ ରତ୍ନାବଳୀରେ ସର୍ବତ ଭଦ୍ର ରସ ସର୍ବତ ଭଦ୍ର ବଟି ମାକ୍ଷିକ ରସ ମାହେଶ୍ଵର ବଟି ଏମିତି ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ବହୁତ ବଢିଆ ମାନେ ସେଥିରେ ମାନେ ପ୍ରୟୋଗ ଦାଗ ସେଥିରେ ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ସତରେ ମାନେ କାମ କରୁଛି। ଆଉ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ଅଛି ତ୍ରିଫଳାଦି ବଟକମ ବୋଲି କହିକି ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଯୋଉଟା କିଡନୀ ଫେଲିୟର ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ରହି ମାନେ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ଅଛି ମଳଗଣ୍ଡ ଅଛି ମଳଗଣ୍ଡ ଗୁଡା ଯେତେବେଳେ ଠିକ ନହେଲା ଅର୍ଷ ହେଲା ଅର୍ଷ ପରେ ତାପରେ ପରିକର୍ତ୍ତିକା ହେଲା
ପରିକର୍ତ୍ତିକା ଯେତେବେଳେ ଠିକ ନ ହୁଏ ସେ କଣ ହୁଏ ଭଗନ୍ଦର ରୋଗରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ତ ଭଗନ୍ଦର ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ କରିବନି। ସେଇଠି ମାନେ କଣ କାମ କରିବ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ପାଇଁ ତାର ଯାହା ଲକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ତ ଦେବେ ତା ସହିତ ତ୍ରିଫଳା ଆଦି କ୍ୱାଥ ବଟକମ୍ ଏ ଦିଟା ଯାକ ମାନେ ଦେବେ। ଦେବା ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ତାଙ୍କର ମାନେ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ତା ସହିତ ଭଗନ୍ଦର ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ଭଲ ହେଇ ଆସେ। ମାନେ ଇଏ ମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ ମାନେ ତ୍ରିଫଳାଦି କ୍ୱାଥ ବଟକମ୍ ଏଇ ଦିଟି ଯାକ ମାନେ ଔଷଧ ଏକାଥରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କିଛି ଭସ୍ମ ରସ ପିଷ୍ଟି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କିଛି କହୁଛି ମାନେ କୋଉ ଭସ୍ମ କୋଉ ରସ ମାନେ କଣ କାମ କରିବ ସେଇଥିରେ ମାନେ କହୁଛି। ତ ଏଇଥି ମାନେ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ପାଇଁ ବୋଲି ମଣ୍ଡୁର ଭସ୍ମ ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଢିଆ କାମ କରେ ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମାନେ ମଣ୍ଡୁର ଭସ୍ମ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ତାକୁ ଇଏ ଲୌହ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମାନେ କହନ୍ତି। ତ ମାନେ ସେଇଥିରେ ବହୁତ ବଢିଆ କାମ କରେ। ଆଉ ମାନେ କଣ କାମ କରେ ନା ତାମ୍ର ଭସ୍ମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଥିରେ ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ମାନେ କାମ କରେ ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆଉ ମାନେ କଣ କାମ କରେ ନା ଲୌହ ଭସ୍ମ ମାନେ କୋଉ ଲୌହ କାନ୍ତ ଲୌହ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଲୌହ ନହେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ବର୍ତ୍ତ ଲୌହ ଏଇ ସବୁ ମାନେ ଲୌହ ଯାକ ମାନେ ଭସ୍ମ ଯାକ ସେଥିରେ କିଡନୀ ଫେଲିୟରରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ କାମ କରେ। ମାନେ ତାକୁ ମହୁ ସହିତ ତାକୁ ସେବନ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଭସ୍ମ ଉପରେ ମାନେ ହେଇଗଲା। ରସ ଉପରେ ମାନେ ପିଷ୍ଟି ଉପରେ କଣ ପ୍ରବାଳ ପିଷ୍ଟି ମୁକ୍ତା ପିଷ୍ଟି ତାପରେ ଅକିକ ପିଷ୍ଟି ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆସିବ ମୁକ୍ତା ଶୁକ୍ତି ପିଷ୍ଟି। ତ ଏଇ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି ପିଷ୍ଟି ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବୈଦର୍ଯ୍ୟ ପିଷ୍ଟି ଗୋମେଦ ପିଷ୍ଟି ଏ ସବୁ ଯାକ ମାନେ କାମ କରେ ମାନେ ଆମର କିଡନୀ ଫେଲିୟର ଉପରେ। ସେ ଯାହା ବି ହଉଛୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ମହୁ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସେବନ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ତ ସେଇଥିରେ ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ମାନେ ମିଳେ ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଇଏ ତ ସରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ମାନେ ରସ ଉପରେ ମାନେ କରିବା ରସ ଔଷଧ ମାନେ ପାରଦ ଯୁକ୍ତ ଔଷଧ କଣ ଅଛି କିଡନୀ ଫେଲିୟର ପାଇଁ ବୋଲି ଆୟୁର୍ବେଦ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡିକରେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏମିତି କୁହାଯାଇଛି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ଭେରି ସିଭିୟର ମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ହବ ସେତେବେଳେ ମାଣ୍ଡୁର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ରସ ବୋଲି ମାନେ କହିକିରି ଗୋଟେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଔଷଧ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ମାଣ୍ଡୁର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ରସ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ସେଇଟାକୁ ମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ଵାରା ମାନେ ଭେରି ସିଭିୟର ମାନେ କିଡନୀ ଫେଲିୟରରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ସେଇଟା କାମ କରେ ଏତିକି ମନେ ଥାନ୍ତୁ। ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଅନ୍ତି କିଡନୀ ଫେଲିୟର ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ପାରାଲିସିସ୍ ଭଳିଆ ହେଇଯାନ୍ତି। ତ ସେଇଠି କଣ କରିବେ ରସାସ୍ତ୍ର ମଣ୍ଡଳ ମାନେ କହିକିରି ଗୋଟେ ଆୟୁର୍ବେଦ ମାନେ ଔଷଧ ଗୋଟେ ଅଛି। ମାନେ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ପାରଦ ଯୁକ୍ତ ମାନେ ସେଇଟା ଅଛି ରସାଭ୍ର ମଣ୍ଡୁରମ ମାନେ ସେଇଥିରେ ପାରଦ ଅଭ୍ରକ ମଣ୍ଡୁର ତା ସହିତ ମାନେ ସେଥିରେ ପକେଇକିରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାବନା ଦେଇକିରି ସେଥିରେ ଔଷଧ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ତ ସେଇଥିରୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଦେବା ଦ୍ଵାରା ସେଇଥିରେ ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ମାନେ ମାନେ କିଡନୀ ତ ଫେଲିୟର ମାନେ କାମ କରେ ତା ସହିତ ପ୍ୟାରାଲାଇସିସ ରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରେ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆଉ କଣ କରନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ବାନ୍ତି ଜ୍ଵର ଶ୍ଵାସ କାଶ ଏବଂ ପୁରା ଦେହଟା ପୁରା ଫୁଲିକିରି ଅଛି କିଡନୀ ଫେଲିୟର ଅଛି ତା ସହିତ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ କମ ଅଛି। ଯଦି ଏତେ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ଗୋଟେ ସାଥି ରହୁଛି ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଣ କରିବେ ବୈଦ୍ୟନାଥ ବଟି ଦେବେ। ମାନେ ବୈଦ୍ୟ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାଥ ମାନେ ସିଏ ମାନେ ବୈଦ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ମାନେ ବୈଦ୍ୟର ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ସେ ସମୟରେ ମାନେ ସାହସ ପଳଉଛି ନା ହଁ ଏଇ ରୋଗଟା ମୋର ଭଲ ହଉନି ତାକୁ ମାନେ ଚିନ୍ତା ମାନେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କୂଳ ଗୋଟେ ଭୟାକୁଳ ଶୋକାକୁଳ ଗୋଟେ ବୈଦ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ସେ ବୈଦ୍ୟର ମାନେ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ବୈଦ୍ୟନାଥ ବଟି ମାନେ ବୈଦ୍ୟନାଥ ବଟି କଣ ସ୍ଵୟଂ ଶିବ ମାନେ ଭଗବାନ ମହାଦେବ ମାନେ ଯୋଉଗୁଡା ମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତ ବୈଦ୍ୟନାଥ ବଟି ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ କାମ କରେ ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତ ବୈଦ୍ୟନାଥ ବଟିର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ଵାରା ମାନେ ସେଠି ସିଭିୟର ମାନେ ଭେରି ସିଭିୟର କିଡନୀ ଫେଲିୟର ରେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରେ। ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ଆମର ମାନେ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ସହିତ ମାନେ କେବଳ ନାକଟା ଚୁଣ୍ଟିଲା ଭଳିଆ ରହେ ମାନେ ନାକ ବନ୍ଦ ଯାହାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ କହନ୍ତି ଜୁକାମ ନାକ ବନ୍ଦ ଜୁକାମ ଆପଣ ଟିଭି ବିଜ୍ଞାପନରେ ଦେଖିଥିବେ ଭିକ୍ସ ବପର ଆଉ ଭିକ୍ସ 500 ଯୋଉ ଟେବଲେଟ ମାନେ ଆସେ ସେ କହୁଥିବ ସର ଦର୍ଦ ହେ ହଁ ଭାଇ ହଁ କଣ ଆଉ ସର୍ଦି ହେ ଖାସି ହେ ଜୁକାମ ହେ ନାକ ବନ୍ଦ ହେ ହଁ ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି ମାନେ ସେ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଆସିଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ତ ସେଇଟା କଣ କରିବେ ବ୍ଯସାଦି ୟୋଗ ମାନେ ବ୍ଯସାଦି ୟୋଗ ରସ ମାନେ କହିକି ଗୋଟେ ମାନେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଔଷଧ ମାନେ ଆସେ। ତ ବ୍ଯସାଦି ୟୋଗ ରସ ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ସେଠି ଆପଣ ଯୋଉ ନାକ ବନ୍ଦ ମାନେ ଯୋଉ ନାକ ଚୁଣ୍ଟି ହଉଛି ବା ନାକ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ର ସେଇଥିରେ ବହୁତ ବଢିଆ ମାନେ କାମ କରେ ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ କଣ ଅଛି ନା ଯୋଉମାନଙ୍କର କିଡନୀ ଫେଲିୟର ସହିତ କେବଳ ପେଟଟା ଖାଲି ଫୁଲିକିରି ଅଛି ତ ସେଇ ସମୟରେ ଚୁଲିକା ରସ ମାନେ କହିକିରି ଆସେ ଔଷଧ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ମାନେ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ସହିତ ମାନେ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ବହୁତ କମିଯାଏ ଏମିତି କି 5-6 ମାନେ ଏମିତି ହେଇଯାଏ ତା ସହିତ ଝାଡା ତାଙ୍କର ସଫା ହୁଏନି। ତ ସେଇଠି କଣ କରିବେ ଜୟପାଳ ରସ ବୋଲି କହିକିରି ମାନେ ଔଷଧ ଗୋଟେ ଆସେ। ତ ତାକୁ ଜୟପାଳ ରସ ମାନେ ଜୟପାଳ ମାନେ ଆମର ଯାହାକୁ ଜମାଲ ଗୋଟା ବୋଲି ହିନ୍ଦୀରେ କହନ୍ତି। ତାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଜୟପାଳ ଦନ୍ତି ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାର ନାଁ ଅଛି। ତ ତାକୁ
ଓଡିଆରେ କଣ କହନ୍ତି, ଓଡିଆରେ କନକା ମଞ୍ଜି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ତାର ଗୋଟେ ଔଷଧ ଗୋଟେ ତିଆରି ଆସେ ଆୟୁର୍ବେଦରେ କନକାସବ, ଯାହାକି ଶ୍ୱାସ ରୋଗରେ ମାନେ ଦିଆଯାଏ। ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତ ଜୟପାଳ ରସ ବୋଲି କହିକି ମାନେ ଔଷଧ ଆସେ, ସେଥିରେ ପାରଦ, ଗନ୍ଧକ, ଅଭ୍ରଗ ସବୁ ପଡିକିରି ମାନେ ମାନେ ଔଷଧ ଆସେ, ଇଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଘଟିତ ଔଷଧ। ତ ସେଇତ ତାକୁ ଦେବା ଦ୍ଵାରା ବହୁତ ବଢିଆ ମାନେ ଭଲ ମାନେ କାମ କରେ। ତା ସହିତ ମାନେ କଣ ହୁଏ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଖାଲି କିଡନୀ ଫେଲିୟର ଅଛି ଆଉ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କମ ଅଛି, ତା ଶରୀରରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ, ତ ସେଇ ପରୀକ୍ଷାରେ କଣ କରିବେ, ତକ୍ରମଣ୍ଡରମ ବୋଲି କହିକି ମାନେ ଔଷଧ ଅଛି, ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ତ ତାର ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ମଧ୍ୟ ବଢିବ ଧୀରେ ଧୀରେ, ତା ସହିତ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ଯୋଉ ଅଛି କିଡନୀ ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଠିକ ହବ। ମାନେ ଆପଣ ଲକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ରୋଗ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଔଷଧ ତାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହଉଛି, କେବଳ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ଅଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତ ମାନେ ସେ ପ୍ରକାର କଣ କରିବେ, ତ୍ରିକୋଟୁ ତ୍ରିକଟୁ ଆଦି ଲହ ବୋଲି ମାନେ ଗୋଟେ ଔଷଧ ଅଛି, ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ଵାରା ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ମାନେ ପରିଣାମ ମିଳେ। ତାପରେ ମାନେ କଣ ହୁଏ, କିଡନୀ ଫେଲିୟର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ମୋଟା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ମୋଟା ଲୋକ, ପତଳା ଲୋକ, ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗ ଲୋକ, ଏମିତି ତିନି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ମୋଟା ଲୋକ ମାନେ ଯଦି କିଡନୀ ଫେଲିୟର ହେଇଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ବେଳେ ବେଳେ କାମ କରେନି, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ମାନେ ମାନେ କୁହାଯାଏ। ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଣ କରିବେ, ତ୍ରିକଟ୍ୱାଦ୍ୟ ଲହ ବୋଲି ମାନେ କହି ଗୋଟେ ଔଷଧ ଆସେ, ତ୍ରିକଟ୍ୱାଦ୍ୟ ଲହ, ତ୍ରିକଟୁ ଆଦ୍ୟବ ଲହ, ଏମିତି ଦି ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଆସେ। ତ ସେଇଟା ମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଯୋଉମାନେ ମୋଟା ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କର କିଡନୀ ଫେଲିୟର ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେଇଠି ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ କାମ କରେ। ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କହେ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି, ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମାନେ ମିଳିବ, କିଛି ମାନେ କିଡନୀ ଫେଲିୟର, ତ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଣ କରିବେ, ତ୍ରିନେତ୍ର ରସ, ତ୍ରିନେତ୍ର ଆକ୍ଷ ରସ ବା ତ୍ରିନେତ୍ରାକ୍ଷ ରସ ବୋଲି କହିକି ମାନେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଔଷଧ ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ସେଇଥିରୁ ମାନେ କଣ କରିବେ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ତ ସେଠି ମାନେ ଯୋଉଠି ମାନେ କିଡନୀର ଏ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଯାହାକୁ ମାନେ ଲାଗେ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି, ମରିଯିବି, ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏତେ ହେଲାଣି ମାନେ ମୁଁ ବଞ୍ଚୁନି, ଆଉ ଏବେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି କି, ଏମିତି ମାନେ ଯୋଉଟା ଭାବନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କର ମନ ଉପରେ ମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ତ୍ରିନେତ୍ରାକ୍ଷ ରସ ବହୁତ ବଢିଆ ମାନେ କାମ କରେ, ତାକୁ ସେଇଟା ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମାନେ କଣ ହଉଛି, ବହୁତ ଦିନ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି, ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କମି କମି କମି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଡନୀ ଫେଲିୟର ହେଲା, ମାନେ ପ୍ରଥମେ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ହେଇକି ଯଦି ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଯଦି କମିଛି, ସେଟା ତକ୍ରମଣ୍ଡରମ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ବହୁତ ବଢିଆ କାମ କରିବ, ବୁଝିପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କମିଲା, ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କମି 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 ତାପରେ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ହେଇଛି, ତ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଣ କରିବେ, ଆୟୁର୍ବେଦର ଗୋଟେ ଔଷଧ ଦୁଗ୍ଧ ରସ, ଦୁଗ୍ଧ ରସରେ ତାର ମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ତ ସେଇଠି ବହୁତ ବଢିଆ ମାନେ କାମ କରେ, ଏତିକି ମନେ ଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ମିଶାମିଶି ରହେ, ମାନେ ତାର ସଂଗ୍ରହଣୀ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଲି ଥାଏ, ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କମ ଥାଏ, ଅଜିର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ, ଅଗ୍ନିମାନ୍ଦ୍ୟ ଥାଏ, ଜ୍ୱର ଥାଏ, ତା ସହିତ ମାନେ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ଥାଏ। ତ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଣ କରିବେ, ଦୁଗ୍ଧାଦି ରସ ବୋଲି କହିର ମାନେ ଔଷଧ ଅଛି, ତାକୁ ସେଇଟା ମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ଅଛି, ଦୁଗ୍ଧାଦି ଦୁଗ୍ଧ ରସ ବୋଲି କହିକିରି ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଔଷଧ ଅଛି, ସେଇଟା କଣ କରିବେ ନା, ଯାହାର ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପୁରୁଣା ଜ୍ୱର ଅଛି, ତା ସହିତ ପତଳା ଝାଡା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମାନେ ଭୋକ ହଉନି, ଖାଇଲେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହଉନି, ମାନେ ପାଣି ଟୋପେ ପିଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହଉନି, ତା ସହିତ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ଅଛି, ତ ଦୁଗ୍ଧ ଆଦି ଦୁଗ୍ଧ ରସ ମାନେ ସେଠି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ଵାରା ସେଠି ବହୁତ ବଢିଆ ମାନେ ପରିଣାମ ମିଳେ। ଆଉ ମାନେ କଣ ଅଛି, ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଜଳଧର ହେଇଛି, ଜଳଧର ସହିତ ଜ୍ୱର ଅଛି, ଜ୍ୱର ସହିତ ତା ସହିତ ପତଳା ଝାଡା ମଧ୍ୟ ହଉଛି, ମାନେ ଜ୍ୱର ବି ଅଛି, ଜଳଧର ଅଛି, ମାନେ ଏସାଇଟିସ୍ ହେଇଛି, ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତା ସହିତ ପତଳା ଝାଡା ମଧ୍ୟ ହଉଛି, ତା ସହିତ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ଅଛି। ତ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଣ କରିବେ, ପଞ୍ଚାମୃତ ରସ ବୋଲି କହିଲେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଔଷଧ ଅଛି, ତ ପଞ୍ଚାମୃତ ରସ ସେଠି ମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ତ ସେଠି ବହୁତ ବଢିଆ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ, କିଡନୀ ଫେଲିୟର ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ନଥାଏ, କେବଳ ମାନେ ତାଙ୍କେ ଯାହା ଖାଆନ୍ତି ସେଇଟା ପୁଣି ତାଙ୍କର ବାନ୍ତି ହେଇଯାଏ, ମାନେ ଖାଇବା ଜିନିଷଟା ବାନ୍ତି ହୁଏ, ପାଣି ପିଇବା ଜିନିଷ କିଛି ବାନ୍ତି ହୁଏନି, ଖାଇବା ଜିନିଷଟା ବାନ୍ତି ହୁଏ। ତ ସେଠି ଗୁଡା ଆଦି ଚୂର୍ଣ୍ଣମ ବୋଲି କହିକି ମାନେ ଗୋଟେ ଔଷଧ ଅଛି, ତାକୁ ସେଇଟା ଦେଇପାରିବେ, ଗୁଡା ଆଦି ଚୂର୍ଣ୍ଣମ, ଗୁଡା ଆଦି ଆଦି ଚୂର୍ଣ୍ଣମ, ଏମିତି ଦି ପ୍ରକାର ମାନେ ଆସେ, ସେ ଦିଟା ମାନେ ଯେକୌଣସି ଦିଟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଇପାରିବେ। ମାନେ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ପେସେଣ୍ଟର ମାନେ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ, କେବଳ କାଶ ହଉଛି, ନର୍ମାଲ କାଶ, କାଶ ଟିକେ ହଉଛି, ମାନେ ତାକୁ କଣ କରିବେ, ଗୁଡାର୍ଦ୍ରକ ମାନେ ଗୁଡାର୍ଦ୍ରକ ଚୂର୍ଣ୍ଣମ ବୋଲି କହିକି ଗୋଟେ ଆସେ, ବା ଗୁଡାର୍ଦ୍ରକ ଅବଲେହ ବୋଲି କହିକି ଗୋଟେ ଆସେ, ତ ସେ ଅବଲେହଟା ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଦେଇଦେବେ, ତ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ଯୋଉ ଖାସଟା, ଖାସ ମଧ୍ୟ ଠିକ, ଖାସଟା ଠିକ ପୁରା ଠିକ ହେଇଯାଏ। ଖାସ ସହିତ ଯଦି ଜ୍ୱର ରହୁଛି, ତ ସେଠି କଣ କରିବେ, ଗୁଡାର୍ଦ୍ରକ ଯୋଗା ଅବଲେହ ବୋଲି କହିକି ମାନେ ଗୋଟେ ଔଷଧ ଅଛି, ତାକୁ ସେଠି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ଏତିକି ମନେ ରଖିଥିବେ। ଆଉ କଣ ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର କେବଳ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ପେସେଣ୍ଟ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ହୁଏ, ଆଉ ପରିସ୍ରାରେ ମାନେ କଲାଠୁ ଟିକେ ମାନେ ମାନେ ଟିକେ ବିନ୍ଧାଟଣା ହୁଏ, ପରିସ୍ରା ଗଲାଠୁ ଟିକେ ଜଳାପୋଡା ହୁଏ ବା ବିନ୍ଧାଟଣା ହୁଏ, ତ ସେଇଠି କଣ କରିବେ, ଗୋମୂତ୍ର ମଣ୍ଡୁରମ କହିକି ଗୋଟେ ମାନେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଆସେ, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ପାଉଡର ଫର୍ମରେ ରହେ, ଚୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଆକାରରେ, ତ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ଵାରା
देखिए सेठी माने बहुत बढ़िया माने काम करे। आउ बेले बेले कौन हुए गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी थाए आउ किडनी फेलियर थाए केवल ए दिटा थियो माने किडनी फेलियर आउ हाइपर एसिडिटी। तो माने ए परिप्रेक्षी आपनकर कौन करिवे ମାନେ ତ୍ରିବୃତ ଆଦି କ୍ୱାଥ ବୋଲି କହିକି ଆସେ ଯୋଉଟା କି ଭୈଷଜ ରତ୍ନାବଳୀରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ତ୍ରିବୃତ ଆଦି କ୍ୱାଥ। ତ ତ୍ରିବୃତ ଆଦି କ୍ୱାଥ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଢିଆ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳେ। ତା ସହିତ ଆଉ କଣ ହଉଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ଅଛି ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ କମ ଅଛି ଆଉ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଲା କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଝାଡା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଝାଡା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ହଉନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ କଲେ କୁନ୍ଥେଇଲେ ମାନେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମଳ ଦ୍ୱାରା ଛିଣ୍ଡିଗଲା ମଳ ଦ୍ୱାରା ଛିଣ୍ଡିକିରି ସେଠି ଗୋଟେ ଘା ହେଲା ଭଳିଆ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କିଛି ହେମୋଗ୍ଲୋ ମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଘା ଆଉ ମାନେ ଠିକ ହେଲାନି। ତ ରହି ରହି କଣ କଲା ଭଗନ୍ଦର ରୂପ ହେଇଗଲା। ତ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଣ କରିବେ ତ୍ରିଫଳା ଆଦି ବଟିକା ଚୂର୍ଣ୍ଣମ ବୋଲି କହିକି ଆସେ ମାନେ ତ୍ରିଫଳା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ କି ତ୍ରିଫଳା ଗୁଗୁଳ ନୁହଁ କି ତ୍ରିଫଳା ଆଦି ବଟି ନୁହଁ ତ୍ରିଫଳା ଆଦି ବଟିକା ଆଦି ଚୂର୍ଣ୍ଣମ କହିକିରି ମାନେ ଗୋଟେ ଔଷଧ ଆସେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନେ କଣ ହୁଏ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ଘା ମାନେ ହେଇଥିବ ମଳ ଦ୍ୱାର ମାନେ ଘା ସେ ତାକୁ ଠିକ କରେ ଆଉ ଭଗନ୍ଦରକୁ ଠିକ କରେ ତା ସହିତ ମାନେ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ ଯୋଉ ମାନେ କମି ଯାଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବଢାଏ ମାନେ ଏତେ ବଢିଆ ମାନେ ପରିଣାମ ମିଳେ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆଉ କଣ ଅଛି ଯଦି କିଡନୀ ପେସେଣ୍ଟ କୁ ମାନେ ଯଦି ମାନେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ଯଦି ମାନେ ତାର ଫୁଲା ମାନେ କମେଇକିରି ଦେହରେ ମାନେ ତାର ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଯୋଉ ପାଦ ଫୁଲାଇଥିବ ଫୁଲା ଟାକୁ କମେଇକିରି ତା ସହିତ ମାନେ ତାକୁ ଟିକେ ବଳ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଯଦି ମାନେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେଇଠି କଣ କରିବେ ଗୋଧୂମ ଆଦି ପୁଲିକା ବା ତୃଷ୍ଣା ଆଦି ଲୋହମ ବୋଲି କହି ମାନେ ଗୋଟେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଔଷଧ ଆସେ। ତ ସେ ତୃଷ୍ଣା ଆଦି ଲୌହ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଇଏ ତୃଷ୍ଣା ଆଦି ଲୌହ ଅଛି ତାପରେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ଅଛି ରାସନାଦି ଉବର୍ତ୍ତନମ ବୋଲି ଗୋଟେ କହିବା ମାନେ ଆସୁଛି ତାକୁ ରାସନାଦି ଉବର୍ତ୍ତନମ କଣ କରିବେ ଉଦବର୍ତ୍ତନମ ତାକୁ ଦେହ ମାନେ ଲଗେଇଦେବେ ଲଗେଇଲା ପରେ ଶୁଖେଇଲା ପରେ ତାକୁ ଗାଧେଇ ପକେଇବେ ମାନେ ଗାଧେଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ମାନେ ସେଇଟା କୁହାଯାଇଛି। ତ ସେଇଟା ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ପ୍ରୟୋଗ ମାନେ ହୁଏ। ତା ସହିତ କଣ ହଉଛି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷାମ୍ବାଦି କ୍ଷୀରମ ବୋଲି କହିକିରି ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଛି ଔଷଧ ମାନେ ତାକୁ କ୍ଷୀରରେ ମାନେ ବର୍ଷାମ୍ବାଦୀ କ୍ଷୀରମ ମାନେ ତାକୁ କ୍ଷୀର ସହିତ ପିଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ତାକୁ ବର୍ଷାମ୍ବାଦୀ କ୍ଷୀରମ ବୋଲି ତାର ଔଷଧ ନା ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ କ୍ଷୀର ସହିତ ତାକୁ ମାନେ ଘାଣ୍ଟିକିରି ତାକୁ ପିଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଔଷଧ ମାନେ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ମାନେ ସେ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ପେସେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡି କୁଆଡେ ଯିବନି ବହୁତ ଚମତ୍କାର ପରିଣାମ ଦବ। କଣ ନା ଔଷଧର ନାଁ ହଉଛି ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷାରୟ ଯୋଗ ମାନେ ଏଇ ଗୋଟେ ମାନେ ଔଷଧ ଅଛି ଯିଏ କି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ପେସେଣ୍ଟ କୁ 3 ଦିନରେ ରିଲାକ୍ସ ମିଳିବ। ରିଲାକ୍ସ ମାନେ କଣ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ମାନେ କିଡନୀ ଟା ଠିକ ହେଇଯିବନି ତାକୁ ଯୋଉ ଯାହାବି ମାନେ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଥିବ ତାକୁ ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷାରୟ ଯୋଗ ବୋଲି ମାନେ କହିକିରି ମାନେ ଦେଲେ ସେ ଔଷଧଟା ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ମାନେ ତାକୁ ମାନେ ସେ ପେସା ଆମକୁ ଛାଡିବା ତ ଆପଣଙ୍କର ଯିବନି ଏତିକି ମନେ ଥାନ୍ତୁ। ଔଷଧର ନାଁ ଅରଣ୍ୟ ୟୋଗ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାରରେ ଆସେ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ଅଛି କାର୍ପାସ ଭସ୍ମୟ ରସ ମାନେ କପାର କପାର ମୂଳକୁ ମାନେ ଭସ୍ମ କରିକିରି ସେଥିରେ ମାନେ ପାରଦ ଗନ୍ଧକ ଅଭ୍ରଗ ଏସବୁ ପକେଇକିରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଔଷଧ ପକେଇକିରି ସୁନା ଭସ୍ମ ପକେଇକି ତାର ଔଷଧଟା ସେଇଟା ଦିଆଯାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢିଆ ମାନେ କେବଳ ଗୋଟେ 3 ରୁ 5 ଦିନ ଭିତରେ ବହୁତ ବଢିଆ ପରିଣାମ ମିଳେ। ତ ତାର ଔଷଧର ନାଁ ହଉଛି କାର୍ପାସ ଭସ୍ମୟ ରସ ମାନେ ସେଥିରେ ପାରଦ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଔଷଧ ମାନେ ମିଶେଇକିରି ତାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ତ ଇଏ ଯାହାବି ମାନେ ଥିଲା ମାନେ 100% ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପରିଣାମ ମିଳିଲା ଭଳିଆ ମାନେ ଯୋଗ ଔଷଧ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଆକୁ ରେକର୍ଡ ଶୁଣିକିରି ନୋଟ କରିବେ ଆଉ ତାକୁ ମାନେ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ ପରିଣାମ ମିଳିବ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କରିବେ ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ମାନେ ପୁରା ଶିଖର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ ଆୟୁର୍ବେଦର ଧ୍ୱଜା ଉଡେଇବେ। ତ ଏଇଠି ମାନେ ମୁଁ ଯାହାବି କିଡନୀ ଫେଲିୟର ବିଷୟରେ ଯାହାବି ମାନେ କହିବାର ଥିଲା ସେ ସବୁ ମାନେ କହିଲି ଔଷଧ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି କାହାର ଯଦି ମାନେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ଅଛି ତାହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ ଦେଖିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣର ସେଇଠି ମନ୍ତବ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ଦେଇପାରିବେ ତା ଯଥା ସମ୍ଭବ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।